So, shall we start, Priyanka? Yes, Ashwini, works. I'm just sharing my screen. Yeah. So, firstly, I'd like to welcome you. So, good evening, everyone. A warm welcome to today's informative session on Chief Minister's Fellowship Maharashtra. I am Ashwini Meshram, PG Program Manager. This meeting has been hosted by Club India Foundation. It is on It is like I'm really thrilled to have you all join us here for this insightful conversation. Tonight, we are honored to have Priyanka Parle, a distinguished fellow from 2017-18 batch, sharing her valuable experiences and insights into the fellowship journey. And with her expertise in public policy and governance, Priyanka will guide us through the application process, work with government departments, and the impact of the program on leadership development. So let's learn from Priyanka's experience and explore how this unique program can shape your leadership journey as well. So without further delay, let's get started. Welcome, Priyanka. Over to you. Thank you very much, Ashwini, for introducing me. I think some background noise. Someone has unmuted themselves. So I request Yeah. everyone to mute So and else. yeah, I'll do that. Priyanka, you go ahead. Yeah. Sure. Hello, everyone. My name is Priyanka, and I was a CM fellow in the 2017-18 batch with the government of Maharashtra. I'm currently a public policy professional working with a nonprofit in India. And I'm here today like to share my experiences from the fellowship and to give some tips and tricks for the selection process, and just like to set your expectations about the fellowship program as to what to expect, what you can learn, um, and how to make the most out of the fellowship, right? Like if I have to sum it up. But before that, is everyone comfortable in English or shall we do it in Marathi, Hindi? What is the preferred mode of medium? So accordingly, we will do that way. Can okay, let me read the chats. Saying English, Marathi, Hindi. Comfortable in Hindi, English, okay. So I'll keep it a mix of we're getting mixed responses. I hope everyone, I'll just ask this question if everyone's comfortable with English. I think Hindi should be the best way to go ahead. Yeah, I am I not also think so because Hindi is okay with everyone in all the states, so we can go with that. sure. Let's go ahead with, but I would be more comfortable in English more than Hindi, but I will make it an attempt to talk in Hindi as well so that everyone benefits. So सर्वात प्रथम चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम हा याचा हेतू असा आहे की युवा म्हणजे यंग लोकांना गव्हर्नमेंट सोबत काम करण्याची संधी मिळावी आणि त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना अ, प्रशासनात आणि शासन निर्णयात रुजू व्हाव्यात म्हणजे उद्देशाने हा प्रोग्राम सुरू केलेला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने. आणि आता आपण 2025 सालात ह्या प्रोग्रामचे ऍप्लिकेशन प्रोसेस सुरू आहे. अ, त्यासाठी म्हणजे आज आपण इथे जमलो आहोत की नक्की हा प्रोग्राम काय आहे, यातून आपल्याला काय जर आपण सीएम फेलो झालो ह्याचा अर्थ काय, ह्या प्रोग्राम मधून आपल्याला काय मिळणार आणि आपण गव्हर्नमेंटमध्ये नक्की काय करू शकतो ह्या 12 महिन्यामध्ये. तर हे सगळं आज आपण ह्या सेशनमध्ये कव्हर करणार आहोत. मी इथे या प्रेझेंटेशनची टॅगलाईन अशी दिली आहे की अ मास्टर क्लास इन गव्हर्नन्स अँड बियॉन्ड. याचं कारण असं आहे की सीएम फेलोशिप प्रोग्राम आपल्याला शासन आणि त्याचं कामकाज हे कसं चालतं याचा एक मास्टर क्लास जणू असं देतं. सो आपण जी शासनाची स्केल असते, ज्या स्केलवर शासन निर्णय घेतले जातात, ते राबवले जातात, ती आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यासोबत आपल्याला त्याच्यामध्ये काही व्हॅल्यू एडिशन करायला मिळते आपल्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाजने. सो हा एक मास्टर क्लासच मला वाटतो. आणि बियॉन्ड असं मी म्हटलेलं आहे, म्हणजेच की फेलोशिप संपल्यानंतरही या
म्हणजे एक्सपिरियन्सेस आणि लर्निंग्सचा आपल्याला खूप फायदा होतो आपापल्या निवडलेल्या क्षेत्रात. आणि ते कसं ते आज आपण पाहणार आहोत म्हणजे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. पण त्याआधी आपण म्हणजे मी सगळ्यात प्रथम फेलोशिप काय आहे ती फेलोशिपमध्ये एका 21 ते 26 साल मधल्या युवा किंवा युवतीने का म्हणजे त्यासाठी का अप्लाय करावा आणि तो प्रोग्राम त्या प्रोग्राममध्ये का जावं आणि तिथून आपल्याला काय शिकायला मिळेल आणि आपल्या म्हणजे पुढच्या करिअरमध्ये आपल्याला त्याचा कसा फायदा होईल यावर मी एक म्हणजे आज बोलणार आहे. याच्यामध्ये आपले काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही ठेवा. आपण पहिला सुरुवातीचे अर्धा तास आपण ह्याच्यावर म्हणजे मी एक ओव्हरव्ह्यू देईन सगळ्या ह्या प्रश्नांचा आणि मग आपण प्रश्न तुमचे काही प्रश्न असतील काही सवाल असतील तर आपण ते घेऊयात. आणि आता मी मराठीतच बोलते असं मला लक्षात येत आहे. सो आय आय होप एव्हरीवन इज ओके विथ इट. लाईक म्हणजे जर काही कोणाला कळत नसेल आणि अगदीच हिंदी हवं असेल तर तुम्ही मला तसं सांगा. म्हणजे तुम्ही प्रश्न विचारा मग ते काही क्लॅरिफिकेशन हवं असेल तर आपण दोन इंग्लिश आणि मराठी असं करूयात. ते सोपं जाईल. सो सर्वात प्रथम सीएम फेलोशिप म्हणजे काय? म्हणजे आता आपल्याकडे वेबसाईट आहे. बायलँग्वेज कम्फर्टेबल असेल समजा. अच्छा, बायलिंग्वल कम्फर्टेबल आहे. बरं, म्हणजे इंग्लिश आणि मराठी बरोबर. ओके, व्हॉट इज चॅट कम्फर्टेबल विथ मराठी. हो हो, हिंदी पण चालेल सोबत. हा म्हणजे ठीक आहे, कळतंय ना, समजतंय ना, त्यामुळे मग तसं आपण काही नाहीच समजलं एखाद वेळी तर मला तसं तुम्ही सांगा. ओके, सो सर्वात प्रथम म्हणजे वेबसाईटवर आपल्याला एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस हे सगळं माहितीच आहे. त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये आज सेशनमध्ये त्यावर फोकस नाही करणार. पण सीएम फेलोशिप म्हणजे सीएम फेलोशिप मधून आपल्याला काय घेता येईल आणि काय देता येईल हे मी आज तुम्हाला म्हणजे त्याचं एक स्नॅपशॉट देईन. सो लाईक फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट असं म्हटलेलं आहे की इट इज अन अपॉर्च्युनिटी फॉर द यूथ टू बी पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड कॉन्ट्रीब्यूट टू गव्हर्नन्स. सो बेसिकली आय थिंक सगळ्यात प्रथम लाईक वन मेजर ऑब्जेक्टिव्ह दॅट सीएम फेलोशिप डज इज it introduces you to the functioning of governments. Like basically, we talk about the system, government, administration. We hear news items talking about policies. But what is exactly the role of governments? How do governments function? What is the difference between government and administration? Who are the functionaries? How do senior decision makers like the IAS officers or IPS officers and other officials of governments take decisions? How do these public policies affect the lives of people? And how are they implemented on ground? Similarly, what is the role that you can play in the 12 months you have of the program? So it is an opportunity for the youth to participate in governance. And how can you exactly participate? What are the kind of projects that the former fellows have done? That we will see ahead. But basically, I think the key takeaway from this slide should be that it is an opportunity for you to learn about governance and to contribute to it in various ways. And that is, if you can see to the right, the photograph that I have attached is from our fellowship program's induction session, which was held in Nashik. And basically, after we were onboarded and placed in our respective departments, there was an induction session of sorts done to just acquaint us with the exact first question, right? Understanding the functioning of the system, the executive. So that is about this. Moving on. We know that the process, we know the eligibility criteria. I won't delve deeper into these aspects. I would say definitely the eligibility criteria is important. But when we say, like, I would say you need to go beyond the eligibility criteria and whatever the process is, just introspect as to why you're doing the fellowship, right? Because I think that will be very important in this. If you notice here, the marking scheme.
you know that there's a selection process which states that there will be an online test, then there will be an essay writing stage, then there will be an interview, and all of these factual things you know. But if you notice the marking scheme, the 30 marks are given for the online test, 20 marks for the essay, and 50 marks for interview. So what will really matter is how do you think about the fellowship, right? What is it that you want to do during the fellowship? I would say this is a very good time to think about why you want to do the fellowship, because then this is going to impact your selection process. You will clear the online test, let's say, if you do your general knowledge, logical reasoning, Marathi, English language, you can clear the test. But the essays and the interviews, you can bring your perspective as on why, as to why you want to do the fellowship. What is it that you think about certain issues that the essays might ask you to opinionate on. So मला असं वाटतं की ह्या म्हणजे प्रक्रिया आहेच सीएम फेलोशिप मध्ये सिलेक्ट होण्याची. पण मला वाटतं सगळ्यात प्रथम तुम्हाला विचारलं पाहिजे की का मला सीएम फेलोशिप करायची. तर मी माझं कारण तुम्हाला सांगते. मला जेव्हा सीएम फेलोशिपचा म्हणजे संधी समजली की असं म्हणजे शासनाचा एक कार्यक्रम आहे ज्याच्यामध्ये युवा आणि युवतींना शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. तर मला त्यावेळी मी एका मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन सोबत काम करत होते आणि तेव्हा मला ती संधी खूप बेस्ट टायमिंगला मिळाली, कारण मला काहीतरी चांगलं डेव्हलपमेंट सेक्टरमध्ये किंवा काही सोशल इम्पॅक्ट सेक्टरमध्ये करण्याची इच्छा होती, काही मिनिंगफुल काम करण्याची इच्छा होती, आणि आय थिंक ही संधी मला त्यावेळी वेळेवर मिळाली. सो आय फील की तो वाय सीएम फेलोशिपचा प्रश्न मी अशा पद्धतीने आन्सर म्हणजे पाहिलेला त्यावेळी ब्रॉडली. म्हणजे मला माहिती नव्हतं की एक्झॅक्ट फेलोशिपमध्ये काय होणार आहे, पण मला उत्सुकता आणि कुतूहल होतं की सिस्टीम कशी काम करते. लाईक इम्पॅक्ट जर अचीव्ह करायचा आहे तर आपण पाहिलं तर गव्हर्नमेंटचा जो एक आवाका असतो तो खूप मोठा असतो. स्पीड आणि स्केल ह्यामध्ये गव्हर्नमेंट्स म्हणजे गव्हर्नमेंट्सकडे ती स्केल जी आहे ती कोणत्याही संस्थेकडे किंवा मार्केट इंडस्ट्री प्लेअरकडे नाही आहे. सो मी ह्याच्यासाठी एक उदाहरण असं दिलं की आपण फक्त विचार करूयात की डिस्ट्रिक्टची पॉप्युलेशन, एखाद्या डिस्ट्रिक्टची ऑन एन ॲव्हरेज इन इंडिया 25 लाख जर पॉप्युलेशन आहे तर ती जगातल्या 50 देशांपेक्षा मोठी आहे. सिमिलरली महाराष्ट्राची जर लोकसंख्या आपण घेतली तर ती 11 करोडची, जी फक्त जगातल्या 15 देशांपेक्षा कमी आहे. म्हणजे सॉरी, फक्त 15 देशांची लोकसंख्या महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे बेसिकली. सो दॅट इज द स्केल ॲट विच गव्हर्नमेंट इज फंक्शनिंग. अँड टू अंडरस्टँड हाऊ पॉलिसीज आर मेड ॲट दॅट लेवल, दे आर इम्प्लिमेंटेड, I was really interested at that time. Similarly, the second aspect would be की आपण आपल्या कल्पनांनी कसं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो. आता आपल्याकडे 12 महिने आहेत, खूप साऱ्या कल्पना आहेत, एनर्जीज आहेत, आयडियाज आहेत. सो व्हॉट इज इट दॅट एक्झॅक्टली दॅट यू कॅन डू. सो वन इज designing new policies or initiatives or suggesting these initiatives. So I remember there were fellows who have worked on startup policy in the state. They have drafted a startup policy based on their doing consultations, ideas that they have. दुसरं उदाहरण म्हणजे एक डॉक्टर आमच्या फेलोशिप बॅचमध्ये होते. त्यांनी रेसिडेन्शियल आश्रम स्कूल्समध्ये हेल्थ चेकअप कंडक्ट केले, आणि त्याच्यातून म्हणजे पुढच्या प्रक्रिया सुरू केल्या की त्या मुलांचं आरोग्य कसं सुदृढ होईल. तसंच आम्ही चंद्रपूरमध्ये, मी त्यावेळी चंद्रपूर महाराष्ट्र म्हणजे जिल्हा प्रशासन चंद्रपूर सोबत काम करत होते. त्यावेळी आम्ही जिल्ह्यामध्ये एक पायलट राबवलेलं मेन्स्ट्रुअल हायजीन मॅनेजमेंटवर. तर असे नवीन प्रकल्प किंवा धोरणं तुम्ही राबवू शकतात जर तुमच्याकडे ती इच्छा आहे आणि इंटरेस्ट आहे तर, आणि राज्याला त्याची जर गरज आहे तर. सिमिलरली एक्झिस्टिंग प्रकल्प आहेत, प्रोग्राम्स आहेत किंवा इनिशिएटिव्ह आहेत, त्या प्रोसेसेसना एफिशियंट कसं बनवू शकतो आपण. तर आय रिमेंबर की आमचे काही फेलोज होते आणि बऱ्याच फेलोजने मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सवर काम केलेलं आहे. त्यातून प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट स्किल्स इम्प्रूव्ह झालेले आहेत, किंवा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स कसे इम्प्लिमेंट होतात आणि ड्राईव्ह होतात त्याचं एक फर्स्ट हँड म्हणजे एक्सपिरियन्स
तुम्हाला मिळू शकतो. सिमिलरली डिजिटल लिटरसी म्हणजे डिजिटल बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कसा उपयोग आपण करू शकतो प्रशासनामध्ये, यासाठी तुम्ही आयडियाज देऊ शकतात आणि काम करू शकता. कोलॅबरेशन करू शकता, म्हणजे आपण समाज, सरकार आणि बाजार हे जे 3 पैलू असतात, पैलू आहेत, ह्या तिन्ही पैलूंवर कसं म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या त्यातल्या तज्ज्ञांशी कोलॅबरेशन करून प्रोजेक्ट्स करू शकतात. सो फॉर इन्स्टन्स आम्ही चंद्रपूरमध्ये असताना बरेच सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन्स आहेत, फाउंडेशन्स, टाटा ट्रस्ट सारख्या, किंवा आनंदवन सारखी संस्था आहे बाबा आमटेंची, त्यांच्यासोबत कोलॅबरेशन केलेलं. सिमिलरली फेलोशिप प्रोग्राममधून प्रोजेक्ट व्यतिरिक्त लर्निंग्स पण खूप असतात. म्हणजे त्यावेळी आम्हाला इंडस्ट्री लीडर्स आहेत, आनंद, मिस्टर महिंद्रा किंवा स्क्रूवाला, यांच्यासोबत इंटरॅक्शन्स ऑर्गनाईज केलेली. डॉक्टर आमटेंचा लोकबिरादरी प्रकल्प आहे गडचिरोलीमध्ये, तिथे आम्ही व्हिजिट्स केलेल्या. तर यातून आम्हाला खूप असं इंटँजिबल लर्निंग्स मिळाल्या, की अच्छा म्हणजे सोशल ऑर्गनायझेशन्स म्हणा किंवा इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्रीज असतील, तर त्या कशा गव्हर्नमेंटसोबत इंटरॅक्ट करतात आणि कोलॅबरेशन कसं होऊ शकतं हे समजलेलं. सो हे सगळं सांगण्याचा उद्देश काय, की तुम्ही आत्ता हा विचार करू शकता की तुम्हाला नक्की काय करायचंय. आय हा थिंक आलो. ओके, लेट्स मूव्ह ऑन. सो बेसिकली हा मी एवढे प्रकल्प असं सांगितले, पण ह्याच्यातले आता काहीतरी स्पेसिफिक मी उदाहरणं देते. म्हणजे आम्ही या इनिशिएटिव्हवर काम केलेलं. मी चंद्रपूरमध्ये फेलो होते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस सोबत, आणि त्यावेळी एक म्हणजे अशी कल्पना होती की डिजिटल लिटरसी मुलांमध्ये वाढली पाहिजे शाळेतल्या, आणि टिपिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर चॅलेंजेस असतात, किंवा ते एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरला ऑगमेंट करण्यासाठी आपण काही इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आणू शकतो का. तर ही एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया होती ज्याचं पायलट झालेलं चंद्रपूरमध्ये, जिथे टाटा ट्रस्ट आणि गव्हर्नमेंट म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस हे यांनी एकत्र येऊन, VIIT म्हणून एक संस्था आहे पुण्यातली, त्यांनी एकत्र येऊन हे पायलट राबवलेलं, जिथे आम्ही जवळपास 240 शाळांमध्ये 16,000 मुलं जवळपास कव्हर केलेली, की 10 बसेस होत्या. यू कॅन सी, आता हा फोटो बसेसचाच आहे, जिथे या बसेसमधून मुलांना डिजिटल लेसन्स, 6 महिन्याचा करिक्युलम आयडेंटिफाय करून 6 महिन्याचं ट्रेनिंग दिलेलं गेलं. असं हा 2 वर्षाचा प्रकल्प राबवला गेला होता. त्यामुळे आणि खूप सक्सेस झाला, कारण काही काही ठिकाणी जिथे मुलांनी कम्प्युटरही कधी पाहिला नव्हता, त्यांना at the end of 6 months they could do animations, they could tell the usage of computers, they could basically operate a laptop, and that was a like step up in terms of learning outcome. So basically an innovative idea was actually implemented at the scale which was so big. सो म्हणजे हा एक उदाहरण झालं. अशी बरीच उदाहरणं आहेत. म्हणजे डिजिटल ट्रेनिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, मग एक आम्ही मेन्स्ट्रुअल हायजीन मॅनेजमेंटचा मगाशी मी उल्लेख केला, त्यावेळी आनंदवन वरोरासोबत ही डॉक्युमेंटरी बनवली गेलेली. म्हणजे विविध दिग्गज कलाकारांसोबत महाराष्ट्रातल्या, आणि ती जवळपास 70 गावांमध्ये स्क्रीन केली गेली प्रचार प्रसार करण्यासाठी MHM बद्दल. सो हा एक प्रकल्प होता, आणि असे बरेच प्रोजेक्ट्स फेलोजने लीड केलेले आहेत वेगवेगळ्या लोकेशन्समध्ये, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन्स म्हणा, म्हणजे किंवा स्टेट डिपार्टमेंट सोबत. फॉरेस्ट राईट्स ऍक्ट इम्प्लिमेंटेशन असो, किंवा पॉक्सो ऍक्टचं इम्प्लिमेंटेशन असो, ई ऑफिस इम्प्लिमेंटेशन करणं असो, डेटा ड्रिव्हन गव्हर्नन्स असो, असे बरेच प्रकल्प होते. सो म्हणजे दिस इज द काइंड ऑफ प्लॅटफॉर्म विच CM फेलोशिप प्रोव्हाइड्स यू, राईट. इट गिव्स यू दॅट leeway to understand what are the needs of the system, people, where you are placed and based, and what are your interests. तुमचा इंटरेस्ट काय आहे, कशात आहे, तुमचं कौशल्य कशात आहे, आणि त्याच्यासोबत सिस्टीमला कशाची गरज आहे, ह्याचा तुम्ही एक छान म्हणजे समतोल म्हणून काय म्हणता येईल, की तुम्ही ते आयडेंटिफाय करू शकता, आणि त्याच्यावर प्रोजेक्ट्स तुम्ही लीड करू शकता तुमच्या मेंटर्सच्या गायडन्स अंडर. सो द वे इट वर्क्स इज यू आर प्लेस्ड विथ agencies or departments or officials after you get selected based on their needs. So the needs are captured. This is the best part of the fellowship, I think. की ज्या प्रशासनाच्या गरजा आहेत त्या सिनियर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स कडून आधी घेतल्या जातात,
आणि ज्या गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सना फेलोज सोबत काम करण्याची इच्छा आहे, ह्या अशा रिक्वेस्ट कलेक्ट केल्या जातात प्रोग्रामद्वारे आणि त्यांच्यासोबत फेलोजना प्लेस केलं जातं. सो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम आहे हा. त्यामुळे फेलोजचा एक्सपिरियन्स खूप चांगला असतो, म्हणजे टिपिकली काम करते वेळी, कारण मेंटर्स इन्व्हेस्टेड असतात फेलोजमध्ये, त्यांच्या सक्सेसमध्ये. सो मी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चंद्रपूर सोबत असताना आय रिमेंबर विविडली की माझे कलेक्टर सर आम्हाला दिवसातले अर्धा तास, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही फार बिझी ऑफिशियल आहेत एका डिस्ट्रिक्टचे, तरी ते आम्हाला फेलोजना, आम्ही 3 जण तिथे होतो आणि आम्हाला अर्धा तासा दिवसाचा कमीत कमी वेळ ते द्यायचे की तुम्ही काय करतात, तुम्ही काय शिकलात, तुम्ही शिकण्यासाठी, म्हणजे पहिले 2 महिने तर त्यांनी आम्हाला पूर्ण प्रशासन समजून घेण्यासाठी विविध ऑफिसेसमध्ये तुम्ही जा आणि तुम्ही चर्चा विचार करा, जस्ट समजून घ्या सिस्टीम की काय काय तुम्ही करू शकता इथे, आणि मग तुम्ही प्रोजेक्ट्स निवडा तुमचे. सो असं एक स्ट्रक्चर आहे फेलोशिपचं, ज्याच्यात तुम्हाला एक फ्लेक्झिबिलिटी मिळते, जी गव्हर्नमेंटची नीड आहे आणि तुमचा इंटरेस्ट, असा हा याचा तुम्ही इंटरसेक्शन साधू शकता. अँड आय थिंक that I always, I mean, I think fellowship gives you what you give it to it, right? See, it is very open and flexible. So you can make the most out of it, I think, after selection. So it's good. I mean, it's a really, fascinating thing that there were fellows who worked with the police commissioners, I mean, DGP's office, Pune Metropolitan Regional Development Authority, Mahila Arthik Vikas Mahamandal, municipal corporation, so many entities of the government, and did multiple projects across entities, right? With proposed innovative ideas, led projects. So I think this is like the best platform you can get to understand governments, markets, and society. What are the societal challenges? You see health related challenges, educational challenges, livelihoods, म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, शेती, तंत्रज्ञान, या सगळ्या विविध क्षेत्रांमध्ये काय चॅलेंजेस असतात, तुम्ही डे टू डे तुमच्या ऑफिस कामामध्ये तुम्हाला या सगळ्याचा एक अनुभव येतो. आणि that brings me to, okay, what after the fellowship, right? I don't have any specific slide after this, but I do think this fellowship basically puts you with, like, this year there are 60 fellows, so you will be in a diverse group which will come, where fellows will be lawyers, doctors, coming from different walks of lives, right? म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या लोकांसोबत, म्हणजे इथे 60 जी फेलोज सिलेक्ट होतात ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातून आलेले असतात टिपिकली, आणि फेलोशिप नंतर सुद्धा तुमचं क्षेत्र तुम्ही निवडू शकता. असं नाही आहे की तुम्हाला एकाच डिरेक्शनमध्ये जायचं आहे. सो फॉर इन्स्टन्स पब्लिक पॉलिसी किंवा सोशल डेव्हलपमेंट, सोशल इम्पॅक्ट हे क्षेत्र आहे, डेव्हलपमेंट सेक्टर, की जिथे तुम्ही फेलोशिप नंतर डायरेक्टली तुम्हाला या अनुभवाचा फायदा होऊन तुम्ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन, संस्था म्हणा, किंवा कन्सल्टिंग ऑर्गनायझेशन्स म्हणा, या सगळ्यांमध्ये तुम्ही काम करू शकता. सिमिलरली तुम्ही जर लॉयर, डॉक्टर असाल तर तुम्ही आपल्या प्रोफेशनल प्रॅक्टिसेसमध्ये परत जाऊ शकता. पण काही आता फेलोजने MBA केलेलं आहे आणि ते MBA नंतर पुन्हा इंडस्ट्रीमध्ये कार्यरत आहेत सिनियर पोझिशन्सला. पण फेलोशिपचा अनुभव हा फार स्पेशल राहतो, कारण ॲट अ व्हेरी यंग एज यू गेट टू सी व्हॉट all can happen, right? So you can, no matter what you choose to do, you can choose to do an MBA, go work with businesses, startups, start your own non-profits, or work with development sector, or do um, teaching. You can basically do startups, like investments. There is a whole gamut of options that you can explore based on your learnings. If you are um, if you want to change sectors also, this is a great opportunity. Like for me, I came from a tech background. My training is in, माझं VJTI मधून शिक्षण झालं कम्प्युटर सायन्समध्ये, इंजिनिअरिंगचं, आणि त्यानंतर मी ह्या मल्टीनॅशनल एंटिटीमध्ये काम करत होते, आणि मला फेलोशिपने एक प्लॅटफॉर्म दिला की मी पब्लिक पॉलिसी क्षेत्रामध्ये येऊ शकले. तसंच तुम्ही म्हणजे हा प्लॅटफॉर्म अशा रीतीने यूज करू शकता, किंवा कुठेही तुम्ही कुठच्याही क्षेत्रात जा, पण मला असं वाटतं की हा अनुभव तुमच्यासोबत खूप
म्हणजे एक रिवॉर्डिंग एक्सपिरियन्स म्हणून राहील. अँड आय थिंक यू विल रिअली value it for the rest of your lives, like the way I do. I really feel fellowship was quite special in that sense. So I would like to take questions. I think I have, we have a lot of time, so I'll just pause and take questions if you want me to talk about a certain area. एखाद्या कोणत्या विषयावर तुम्हाला जास्त समजून घ्यायचं आहे काही, तर तसं आपण करू. आता इंटरॅक्टिव्ह करूयात आणि मी प्रेझेंटेशन स्टॉप करते. ऑनलाईन टेस्ट. बरं, आपण अनम्यूट करून बोलूयात ना, असं चॅटवर नको. कोणाला प्रश्न आहे तर लगेच अनम्यूट करून. ओके, Yes. गुड इवनिंग प्रियंका जी. तो Who's मेरा asking the क्वेश्चन ये था question? ना. हाँ, आपका नाम बताइए प्लीज. ओके ओके, मैं पवन देशमुख हूँ और प्रॉपर तो यवतमाल से बिलोंग करता हूँ और अभी नूह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में एज अ गांधी फेलो पिरामल फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ये है ना कि हम इंटरव्यू या फिर जो ऑनलाइन सॉरी ऐसे वाला टेस्ट है उसको तो क्वालिफाई करने का थोड़ा रखते हैं अपने में, बट ऑनलाइन टेस्ट का वो समझ में नहीं आ रहा. उनको मैंने कॉल भी किया था कि किस तरीके से होता है, क्या लेवल होता है ऑनलाइन टेस्ट का, बट उन्होंने बताया नहीं. तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएंगे ज्यादा डिस्क्राइब करके, तो वो हमारे लिए थोड़ा मददगार साबित होगा. करेक्ट. सो जैसे कि मैं 2017-18 में फेलो रही हूँ और तभी मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, तो मैं उसके हिसाब से बोलना चाहूँगी. और अभी के इसमें कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं होने चाहिए, बट मैं तभी का आपको शेयर कर सकती हूँ कि बेसिकली जीके होता है. तो जीके हो, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है. आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है, मराठी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स. सो ये सेक्शंस आपके एग्जाम में होते हैं ऑनलाइन टेस्ट में. ये इनका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होता. मतलब अगर आप 10th क्लास के मैथमेटिक्स या मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर हो तो आप ये टेस्ट क्लियर कर सकते हो. जनरल नॉलेज के लिए मैं बोलूँगी यस, आपको न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए. इन जनरल महाराष्ट्र स्टेट के बारे में आप पढ़ के बिल्कुल जाओ कि स्टेट मतलब टिपिकली डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, या स्टेट के ज्योग्राफिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इस पे सवाल आ सकते हैं. तो जनरल नॉलेज में महाराष्ट्र स्पेसिफिक सवाल बिल्कुल आप प्रिपेयर करके जाओ सब लोग, एंड दैट हेल्प्स. आई रिमेम्बर हमारे टाइम पे भी महाराष्ट्र के सवाल आए थे और दैट हेल्प मी अलॉट टू नो, जस्ट बिकॉज मैंने ये पहले तैयारी करके गई थी. तो ये कर दीजिए. आई थिंक दैट वुड बी माई टिप. अदर देन दैट, फॉर द इंग्लिश एंड इतना मतलब डरने की जरूरत नहीं है. अगर 10th तक का थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथ में रिवाइज करो, आई वुड से, क्योंकि हम टिपिकली मैथ यूज नहीं करते हैं. अलजेब्रा हो या क्वांटिटेटिव सेक्शंस हो, तो वो बेसिक क्वेश्चंस आप किसी भी वेबसाइट से या बुक से पढ़ के जाओगे, जो टिपिकल सेक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स के, तो इट विल हेल्प यू. ज्योमेट्री हो, ये बेसिक बेसिक आप कवर करके जाओ, एंड इट विल बी वेरी बेसिक. सो in my understanding, the idea is not to the test won't be really like set at a difficulty level which is very high as far as my experience goes. So I would say do the basics, do prepare for the test. कि आपको टेस्ट को प्रिपेयर करके जाना है तो क्या करें. तो पॉइंट में मेरा सजेशन होगा कि आप डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स देख के जाओ. अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, टिपिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए स्पीड, ये सारे के प्रॉब्लम्स होते हैं. परसेंटेजेस, स्पीड, ये सारे आप करके जाओ. सिमिलरली लैंग्वेज में ग्रामर हो, या आई थिंक लैंग्वेजेस शुड बी फाइन, लाइक वो तो पता ही होता है, बट बेसिक ग्रामर रिलेटेड एस्पेक्ट्स आप देख के जाओ. आईटी में तो आई फील वॉट एवर यू नो, हम लोग टिपिकली हमें पता होता है आईटी का. इसमें कुछ बहुत टेक्निकल सवाल नहीं होंगे. फंक्शनल नॉलेज आईटी का हो इतना एक्सपेक्टेड होगा. तो ये आप करके जाओ. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. श्योर श्योर. सम है. और मैम उसका कट ऑफ क्या मतलब कुछ है, इसका कट ऑफ कितना रहता है ऑनलाइन टेस्ट का?
अभी तो कट ऑफ के बारे में हमें पता नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने लिखा है 210 लोग सिलेक्ट होंगे टॉप, लाइक बेस्ड ऑन मार्क्स। तो जो कट ऑफ आई थिंक डायनेमिक कट ऑफ ही होना चाहिए, क्योंकि नंबर स्पेसिफाइड है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके मार्क्स पहले ये हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर 210 टॉप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक देर इज एनी कट ऑफ, बट मैंने मार्किंग स्कीम बोली थी प्रेजेंटेशन में, तो वो गौर कीजिए कि अल्टीमेटली आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसको 30 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर आपके एसे को 20 मार्क्स होंगे, और फिर आपके इंटरव्यू को 50 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल आपका 100 स्कोर होगा, और इस 100 पे फाइनल इवेल्युएशन होगा। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट लेवल इज ऑनलाइन टेस्ट, तो आपको वो टॉप 210 में आना है ऑनलाइन टेस्ट में। जैसे ही आप वो टॉप 210 में आओगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको टाइम पे सबमिट करना है। और फिर एसेज में भी आप क्या लिख रहे हो वो आपको लाइक पता होना चाहिए। सो दिस वुड बी माई टिप अगेन फॉर लाइक getting selected, or like just keeping in mind, right, like whatever you're writing in essays, आपके essays में आप जो सवाल पूछा है उस पे जो क्या लिख रहे हो वो आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने ये क्यों बोला, आपका क्या सोच है, आपके सोच को समझ मतलब परखने का प्रोसेस है इंटरव्यू मतलब। तो विच इज मेरा ये होगा कि ऑनलाइन टेस्ट ऑफ कोर्स फर्स्ट क्राइटेरिया क्लियर, यू हैव टू क्लियर इट, सो डू द प्रेपरेशन, आप प्रिपेयर कीजिए, और सेकंड पार्ट पे भी गौर कीजिए। और कोई सवाल है? आई थिंक 3 hands are up, and pursuing candidates of master second year can apply for the same. Can you please cover more about stipend and accommodation? मॅम यासाठी एक्सपिरियन्स मॅन्डेटरी आहे का? मीन्स आय डोंट हॅव एक्सपिरियन्स. ओके, लेट्स टेक वन आफ्टर दी अदर. अक्षय हॅज पेमेंट भेटतं का? फ्रीमध्ये असतं? हां, आय स्टार्ट विथ श्रेयस. सो श्रेयस, फेलोशिप प्रोग्रामचं क्विक ओव्हरव्ह्यू द्यायचं झालं तर तुम्हाला स्टायपंड मिळतं. 12 महिन्याचा प्रोग्राम आहे, 60 जण सिलेक्ट होतात, 60 जण सिलेक्ट होणार आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टायपंड मिळणार आहे. स्टायपंड दर महिन्याचा स्टायपंड आहे, आणि त्याच्यामध्ये अकॉमोडेशन कवर्ड नसतं. कोणीतरी अकॉमोडेशनचा प्रश्न विचारला. सो अकॉमोडेशन कवर्ड नसतं, तुम्हाला तुमचं ट्रॅव्हल आणि अकॉमोडेशन स्वतः पाहायचं असतं. सो आता मी चंद्रपूरला ज्यावेळी होते तेव्हा आम्हाला स्टायपंड मिळत होता. ती अमाऊंट तुम्ही वेबसाईटवर पाहू शकता किती आहे सध्यासाठी. आणि त्याच्यात अकॉमोडेशन नाही कवर्ड होत. तुम्हाला कुठे ट्रॅव्हल असेल तर तुम्हाला तुमचे एक्सपेन्सेस बेअर करावे लागतात. सो फॉर इन्स्टन्स मी मुंबईची आहे, आणि मी मुंबईतून चंद्रपूरला गेले, ते सगळं स्वतःच्या एक्सपेन्सवर. सो आय होप दॅट आन्सर्स द क्वेश्चन. यासाठी एक्सपिरियन्स मॅन्डेटरी आहे का? 1 वर्षाचा एक्सपिरियन्स मॅन्डेटरी आहे पवन. सो आपल्याला तो 1 वर्षाचा एक्सपिरियन्स, त्यामध्ये इंटर्नशिप्स हे सगळं तुम्ही इन्क्लूड करू शकता. त्याचे सर्टिफिकेट्स मात्र असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे तुम्ही जर म्हटलं की माझं 2 महिने इंटर्नशिप आहे, 8 महिने एक्सपिरियन्स आहे, असं मिळून माझा आणि अजून 2 महिने दुसरी इंटर्नशिप, असं मिळून माझा 1 वर्षाचा एक्सपिरियन्स होतो, तर तसं चालणारं आहे. पण त्यासाठी आपल्याला सर्टिफिकेट्स पुरेसे आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे, आणि ते इंटरव्ह्यूच्या वेळी आपल्याला सबमिट करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे इंटरव्ह्यूच्या वेळी सगळे कागदपत्र जे वेबसाईटवर दिलेले आहेत त्याप्रमाणे आपण घेऊन जाणं गरजेचं आहे. आय एम करंटली वर्किंग अलॉंग विथ इंटर्नशिप्स अँड ऑल. आय हॅव मोर दॅन 1 year ऑफ वर्क एक्सपिरियन्स, बट ड्युरिंग इंटरव्ह्यू स्टेज दे वॉन्ट अस टू प्रोड्यूस एक्सपिरियन्स लेटर. For my the HR policy doesn't allow that, but I can submit my salary slips as proof. And okay, my family is dependent on me, so I can't be selection. Hence, there is any way we can ask fellowship people to consider my situation. I think so. I won't be the right person to answer on this. Of course, if you have more than 1 year of experience, it can be worked out. I shouldn't. I mean, at this point, I don't think if you have the experience, you don't. You can just, because you're already working, you don't have the experience letter right now, but you can say that I can produce it. You can maybe give some proof, like but you need to definitely check with the team on that once you get to that stage. I think this would be my advice. As a student, can we talk and just ask the questions? I'd request Anshuman to ask the question, Shivani to ask the question. गुड इव्हनिंग. मला एक प्रश्न विचारायचा होता. तर माझं नाव संचिता आहे, आणि ऍक्च्युली माझे एक 2-3 प्रश्न होते की एक्सपिरियन्स जो आहे आपला तो त्या पद्धतीने मॅटर करतो का? म्हणजे तुम्ही आता इंजिनिअरिंग केलं
मग इंटरव्ह्यू मध्ये त्याच्या रिलेटेड प्रश्न विचारले गेले का, की तुम्ही कसं अलाइन करताय तुमच्या एक्सपिरियन्सला, किंवा मग तो फील्ड मध्ये जाताना कसा मॅटर करतो. दुसरा प्रश्न असा होता की मी अजून एक सेशन पाहिलं होतं युट्यूबवरचं, तर त्यांनी असं सांगितलं की तुमचा जर ग्रासरूट लेवलचा एक्सपिरियन्स आहे, तर मग त्यावेळी तुम्हाला ते असं विचार करतात की तुम्ही पॉलिसी मेकिंग मध्ये आता हे केलं पाहिजे. आणि जर तुमचा पॉलिसी मेकिंगचा एक्सपिरियन्स आहे, तर मग तुम्ही ग्रासरूट लेवलचं नॉलेज घ्यायला आता ऍप्लिकेबल आहात. तर असं काय आहे का, ह्याची थोडी क्लिअरिटी पाहिजे. आणि फेलोशिप कधी स्टार्ट होतीये, आणि हे पण मी ऐकले, म्हणजे मी सेशन बघत होते तर ते म्हटले कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले इसमें अप्लाई करते हैं. हम्म तो क्या ये सच में सही है क्या? ओके, यू आस्क मेनी क्वेश्चंस। फर्स्ट इज ऑन द एक्सपीरियंस। सो आपने पहले एक्सपीरियंस पे सवाल पूछा, फिर आपने प्लेसमेंट पे सवाल पूछा एंड स्टार्ट डेट पे, एंड देन आपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्टिसिपेंट के बारे में सवाल पूछा। तो आई वुड से कि देखो, पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप आपकी प्रेपरेशन पे ध्यान दो। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने कम्पिटिटिव एग्जाम से लोग आ रहे हैं। 17, आई रिमेम्बर कि हमारे टाइम पे 17,000 एप्लीकेंट्स थे फेलोशिप प्रोसेस में, 50 सिलेक्शंस थे। सो दैट वाज द रेशो। अब रेशो 50 to 17,000 था। तो इफ यू कीप, मतलब आई वुड से कि आप उस पे ध्यान मत दो कि कौन अप्लाई कर रहा है, आप आपके प्रिपरेशन पे ध्यान दो कि आप कैसे ऑनलाइन टेस्ट टैकल करोगे, आप ऐसे और इंटरव्यू को कैसे टैकल करोगे। दैट इज वन। सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस, ऐसा कोई सेट ये नहीं है कि आपको ग्रास रूट्स का ही एक्सपीरियंस चाहिए फिर आपको पॉलिसी मेकिंग का प्लेसमेंट मिलेगा, या आपको पॉलिसी मेकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ग्रास रूट्स का प्लेसमेंट मिलेगा। आई वुड से मोर देन फोकसिंग ऑन कि वो परम्यूटेशन और मतलब कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, इट्स बेटर कि हम ये सोचे कि आपका जो भी, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, आप स्टूडेंट हो, आपने आईटी क्षेत्र में काम किया हो, या फार्मा क्षेत्र में काम किया हो, आप किसी भी क्षेत्र से हो, द आइडिया इज कि आप अगर एक यंग इंडिविजुअल हो जिससे शासन के साथ काम करने की इच्छा है, वो इच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो इच्छा सिर्फ नहीं है, बट उस इच्छा पे काम करने की एबिलिटी भी है, और वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो। तो विच इज वाई यू हैव टू बी एटलीस्ट हैविंग द थॉट, मतलब आपने इस पे विचार किया होना चाहिए, आपने कुछ काम किया, एक्सपीरियंस किया है, ये मैटर नहीं करता। अब मैं मुंबई की पली बड़ी हूँ, मैंने अ, अपना एकेडमिक, मतलब पूरा ये आईटी इंजीनियरिंग में मेरा किया, मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने एक आईटी कंपनी में काम किया। बट उसके ड्यूरिंग, मतलब ये दरमियान मुझे इच्छा थी कि एक सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में काम करने की। तो मैंने जागृति यात्रा हो या कोई पॉलिसी बूट कैंप्स हो, ऐसे अटेंड किए हुए थे अपने इच्छा के इस पे। तो ये मेरे पास तो मेरा स्टोरी मैंने डिफाइन किया था कि मैंने अपने इंटरेस्ट पे ये ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है ये क्षेत्र में। मेरे पास एक मेरी डिग्री ये है, मैंने यहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ, पर मेरी ये इच्छा और इंटरेस्ट है और मैं ऐसे काम करना चाहती हूँ। ये मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी। तो आई वुड रिक्वेस्ट, आप किसी भी क्षेत्र से हो, आपका ग्रास रूट एक्सपीरियंस है नहीं है, आपको ये सोचना है कि आप फेलोशिप में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक दैट इज वन सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ये सोचना है, और अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको बात करनी पड़ेगी। तो मैंने फेलोज के साथ बात की थी, मैंने पहले एग्जिस्टिंग फेलोज के साथ मैंने पूछा था कि फेलोशिप होता क्या है। और द रीजन वी आर डूइंग दिस होल थिंग इज एग्जैक्टली फॉर यू टू गेट द बेनिफिट कि फेलोशिप होता क्या है। आप सीनियर ऑफिशियल्स के साथ गवर्नमेंट के अंदर रह के काम कर सकते हो, और गवर्नमेंट के शासन निर्णय हो या इनिशिएटिव्स हो, उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो दैट विल रियली हेल्प यू क्वालिटेटिवली। आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ कि आपको मैं प्रोसेस के बारे में सिर्फ बताऊँ, मैं क्वालिटेटिव इंसाइट्स आपको दे रही हूँ कि आप ऑफिशियल्स के साथ अगर काम कर रहे हो तो आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो फिर आपका जो एक्सपीरियंस वाला सवाल है, ये मतलब आई फील इसमें, मतलब फोकस शुड बी ऑन दिस। डज दैट आंसर द क्वेश्चन? हा. पण माझा प्रश्न त्यासोबत हा पण होता की असं असतं का, काही फेलोजला डिस्ट्रिक्ट लेवलला प्लेस करतात आणि काही फेलोजला सेंट्रल लेवलला किंवा स्टेट लेवलला
हे करतात, प्लेस करतात? हो, मी तसं लिहिलेलं ना आपल्या ह्याच्यामध्ये प्रेझेंटेशनमध्येच होतं की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्स असोत, एजन्सीज असोत किंवा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसेस असोत, यामध्ये प्लेसमेंट होते. त्यामुळे ती प्लेसमेंट कशी होते हे म्हणजे आत्ता आपल्याला माहिती नाहीये. ते तुमच्या तुमच्या इंटरव्ह्यू, एसे सगळ्यावर डिपेंडंट असतं. सो प्लेसमेंट तुमची कोणत्याही ऑफिसमध्ये होऊ शकते. सो त्यावर आय थिंक यू विल ओनली गेट टू नो वन्स यू गेट सिलेक्टेड. हॅलो मॅम, येस. मी स्वराली बोलते. आवाज येतोय माझा? हो स्वराली, टेल. हा. मला हा प्रश्न होता की आपण जर फेलोशिपला अप्लाय करतोय तर त्याआधीच आपल्याला पूर्ण कल्पना असली पाहिजे का की मला कोणत्या सेक्टरमध्ये काम करायचंय, मला कोणासाठी पॉलिसी बनवायचे, कोणासाठी काय सुधारणा घडवायची इच्छा आहे, की म्हणजे मला तरी असं आहे की मला आता काहीतरी करायचंय समाजासाठी, ज्याच्यामध्ये चांगला इम्पॅक्टफुल काही करायची इच्छा आहे. त्याच्यासाठी मी निर्माण वगैरे अ, या कॅम्पला पण जाऊन आले. तर त्याचा मला खूप फायदा झाला, पण एक चांगल्या लेवलला जाता येईल म्हणून मी इकडे अप्लाय करते. तर अशी काही कल्पना आपण आधीच तयार करून ठेवली पाहिजे का काय, की आपण एक बेसिक लेवलला असलं तरी सुरुवातीला चालते? म्हणजे प्रश्न असा आहे की आपल्याला किती म्हणजे कल्पना सगळ्या तयार करून ठेवल्या पाहिजेत का, असाच प्रश्न आहे ना सरांनी? हा, म्हणजे कोणत्या सेक्टरसाठी काम करायचंय वगैरे हे आधी ठरलं पाहिजे का आपलं? कोणासाठी काम करायचंय, कोणत्या घटकासाठी काम करायचंय? हो, मला असं वाटतं जर इच्छा असेल, इंटरेस्ट असेल तर आपण ती कल्पना ठेवून तसं आपण इंटरव्ह्यू मध्ये सांगू शकतो ना की मला या क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा आहे. पण त्याच सोबत जर ती गरज आहे फेलोशिप म्हणजे ग्राउंडवरची जी गरज आहे, असं नाहीये की तुम्ही इच्छा व्यक्त केली म्हणून सगळं तसं होईल. कारण अल्टिमेटली पॉलिसीज किंवा प्रोग्राम्स हे गरजेप्रमाणे बनले जातात. त्यामुळे पण असणं उत्तम आहे. म्हणजे जर तुम्हाला इच्छा आहे, काही कल्पना आहेत, तर त्या तुम्ही त्याचा अभ्यास करावा आणि तसं तुम्ही इंटरव्ह्यू मध्ये तसं सांगू शकता. आय थिंक दॅट विल हेल्प. म्हणजे ऍटलीस्ट कळेल की तुम्ही त्यावर अभ्यास केलेला आहे आणि त्याचं म्हणजे तुमची इच्छा तेवढी आहे. सो प्लीज गो अहेड. म्हणजे काही आयडियाज असतील तर ते अगदी त्यावर पीएचडी करण्याची गरज नाही. म्हणजे इतकं रिसर्च करून सगळं म्हणजे खूप एफर्ट टाकण्याची गरज नाहीये. आपण म्हणजे आयडियाला कसं इम्प्लिमेंट करू शकतो त्यावर विचार करून, विचारपूर्वक तयारी करून म्हणजे ठेवू शकतो. मग त्याप्रमाणे जर संधी मिळाली तर तुम्ही त्यावर काम करू शकता असं. ओके. आणि काही नसेल तरीही चालतं ना, कारण आपण फेलोशिपच्या दरम्यानही आपण त्यावर काम करू शकतो त्या विषयावर. हो, म्हणजे गरज म्हणजे आता मी इथे बसून आपण ह्यावेळी एक तयार ठरवू नाही शकत की प्रोजेक्ट्स तुमचे काय असतील किंवा तुम्ही कशावर काम करणार आहात. ते त्या त्यावेळीच्या गरजेप्रमाणे त्यावेळीच्या तुमच्या मेंटरशिप म्हणजे मेंटर जे असतील त्यांच्या सहमताने आणि त्या ऑफिसच्या गरजेप्रमाणे किंवा त्या जॉग्रफीच्या गरजेप्रमाणे तुमचे प्रोजेक्ट्स डिफाईन होतील. राईट. सो आता सध्यासाठी मी म्हणून तुम्हाला परत परत वारंवार सांगते की काही आयडियाज असतील तर त्या तुम्ही विचार करून तुम्ही व्यक्त करा की आमच्या ह्या क्षेत्रामध्ये बाबा काही जणांना एज्युकेशन म्हणा किंवा हेल्थ म्हणा किंवा कृषी असेल तर ह्या क्षेत्रांमध्ये आम्हाला इंटरेस्ट आहे, इच्छा आहे, ह्या आमच्या कल्पना आहेत, हे करता येईल का, हे तयार ठेवा. म्हणजे जर संधी मिळेल ज्यावेळी तुम्हाला अगदीच तुम्हाला त्या त्यावेळी त्या ऑफिसेसमध्ये संधी नाही मिळाली जर तर तुम्ही फेलोशिप टीमला सांगू शकता की अशा आमच्या आयडियाज आहेत, हे आपण गव्हर्नमेंट सोबत मांडू शकतो का त्या त्या डिपार्टमेंट सोबत. तर आय थिंक देर विल बी अपॉर्च्युनिटीज लाईक दॅट टू यू. सो अँड यू कॅन एक्सप्लोर दोज. सो आय वुड से एव्हरी आयडिया इज लाईक अ गुड आयडिया इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. राईट. त्यासाठीच तुम्ही आहात तिकडे आतमध्ये प्रशासनात. सो ओके. आणि व्हॉट आफ्टर फेलोशिप, म्हणजे फेलोशिप नंतर काय असतं, म्हणजे आपण व्हॉट कुठे इज असाइन होतो की हा काय? व्हॉट इज युअर बॅकग्राऊंड लाईक आता सध्यासाठी तुम्ही कोणत्या क्षेत्रात? मी आता जर्नलिझम करते. हम्म. मी येस. करेक्ट. सो आता तुम्ही जर्नलिझम करतायत म्हणजे तुमचा अनुभव जर्नलिझममध्येच राहिलेला आहे, ट्रेनिंग अनुभव. तर तुम्ही फेलोशिप नंतर जर्नलिझममध्येच राहू शकता किंवा तुम्ही पब्लिक पॉलिसी क्षेत्रात येऊ शकता. थिंक टँक्स आहेत, नॉन प्रॉफिट्स आहेत, यांच्यासोबत कन्सल्टिंग ऑर्गनायझेशन्स आहेत, यांच्यासोबत काम करू शकता. किंवा त्या MBA
करू शकता. म्हणजे तुम्हाला जो इंटरेस्ट आहे, तुमचं करिअर हे तुम्ही कसं पुढे एनविसाज करतायत, त्या क्षेत्रांमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. आणि मी म्हणजे आमच्या फेलोशिप बॅचमधले म्हणा किंवा दुसऱ्या नंतरच्या बॅचेसमधली फेलोज ह्यांनी म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी IIMs मध्ये जाऊन MBA केलेलं आहे आणि त्यासाठी त्यांना त्या इंटरव्ह्यूजमध्ये CM फेलोशिपचा अनुभव खूप महत्वाचा ठरलेला आहे. असं म्हणजे हे अनुभव आहेत. त्यामुळे तुमचं क्षेत्र तुम्ही निवडू शकता, कोणतंही क्षेत्र. आणि त्यामध्ये ह्याचा फायदा कसा होईल, तर आय थिंक गव्हर्नमेंटचा रीच हा सगळ्या क्षेत्रांमध्ये असतो. आपण मार्केट्सचा विचार केला तर रेग्युलेशन म्हणा, रेग्युलेटरी गव्हर्नन्स हे क्षेत्र आहे. त्याचा अंदाज आपल्याला एक म्हणजे तिथे गव्हर्नमेंटचं रीच आहे. सोसायटल इश्यूजवर गव्हर्नमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेअर प्रोग्राम्स राबवतं, तिथे गव्हर्नमेंट असतं. इन जनरल आपल्या लाईफमध्ये गव्हर्नमेंटचा रोल हा असतोच कुठे ना कुठेतरी. आपण टॅक्सेस पे करतो. सो आय फील लाईक गव्हर्नमेंट सोबत काम करण्याची संधी मिळणं हे तुमच्या करिअरसाठी खूप सगळ्या दृष्टीने चांगलंच आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणतंही करिअर निवडू शकता, असं काहीच त्यावर बंधन नाहीये. इंटरव्ह्यू कोणत्या लँग्वेजमध्ये? हॅलो. येस. हॅलो. या गुड इव्हनिंग प्रियंका मॅम. हॅलो, गुड इव्हनिंग. हॅलो. प्रियंका मॅम, माझा एक असा क्वेश्चन आहे की तुमचा जेव्हा इंटरव्ह्यू झालेला तेव्हा पॅनलमध्ये किती लोक होती, आणि तुम्हाला म्हणजे मला एक शॉर्ट इन्फो देऊ शकता का की तुमच्या इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला काय काय क्वेश्चन्स केले, कशा प्रकारे तुम्ही आन्सर्स केलात अँड ऑल. ओके. तुमचं नाव? ऋत्विक. येस, ऋत्विक. कारण मी पाहू नाही शकत आहे ना, त्यामुळे मला फक्त रेफरन्ससाठी विचारलं. सो ऋत्विक, इंटरव्ह्यूमध्ये मला बेसिकली पहिल्या पॅनलवर 4 मंडळी होती आणि अम, त्या चौघांनीही वेगवेगळे प्रश्न विचारलेले त्यावेळी. सो आय थिंक द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट क्वेश्चन वॉज ऑन माय एसे. माझा एसे, आता मला टॉपिक वगैरे एवढं डिटेलमध्ये आठवत नाहीये, पण माझ्या एसेवर मला प्रश्न विचारलेला. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगते की एसेमध्ये तुम्ही जे लिहाल ते तुम्ही व्यवस्थित तुमचा स्वतःचा ओपिनियन असू देत, म्हणजे तुम्ही त्याला डिफेंड करू शकता. मला वाटतं माझ्या एसेमध्ये मी एखाद स्कीमचं उदाहरण दिलेलं आणि मला त्या स्कीमबद्दल विचारलेलं की ह्या स्कीमबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे आणि त्याचा काय इम्पॅक्ट राहिलेला आहे, किंवा असा काहीतरी प्रश्न होता. सो मला माहिती होतं आणि मी तो लगेच ते उत्तर दिलं. त्यामुळे एसेवर पहिला प्रश्न होता, पहिले काही प्रश्न. त्यानंतर मला प्रश्न माझ्या करिअरवर विचारला गेला की सध्यासाठी तुम्ही एका IT क्षेत्रात आहात, तर तुम्हाला फेलोशिप का करायची? एक्झॅक्टली हा प्रश्न आहे, तुम्हाला फेलोशिप का करायची? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न. आणि इथे तुमची बॅटिंग म्हणजे तुम्ही 6 मारलाच पाहिजेत असं आहे. म्हणजे आय फील इन माय ओपिनियन लाईक दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, की मग तुम्ही फेलोशिप कोणत्या मोटिवेशनने करता हे महत्वाचं आहे. कारण मग देन यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राईट? इफ युअर मोटिवेशन्स आर करेक्ट. सो आय थिंक यू कॅन डेफिनेटली स्टेट युअर रिझन्स. मी तुम्हाला काही रिझन्स अपफ्रंट स्टेट केली की गव्हर्नमेंटचं स्केल जे आहे ते समजण्यासाठी म्हणा, किंवा कशा पॉलिसीज कशा बनवल्या जातात, त्या कशा राबवल्या जातात, त्याचा लोकांवर कसा परिणाम होतो आणि आपण त्याच्यात कसं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो, यासाठी मला फेलोशिप करायची आहे. किंवा म्हणजे असं याच लाईन्सवर मी उत्तर दिलं की माझा जो टेक जॉब आहे त्या क्षेत्रात मला करिअर नाही मला करायचंय, आणि माझं करिअर मला सोशल सेक्टरमध्ये करायचंय. आणि त्यासाठी मला वाटतं की माझा सर्वात प्रथम अनुभव हा शासनाच्या फेलोशिप प्रोग्राम मध्ये मला जर मिळाला हा अनुभव, तो माझ्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण राहील. आणि तो खरंच असं आहे. म्हणजे माझं करिअरमध्ये हा फाउंडेशनल एक्सपिरियन्स आहे. यानंतर मी विविध राज्य शासनांसोबत काम केलेलं आहे. मी गव्हर्नमेंट ऑफ दिल्ली म्हणा किंवा गुजरात म्हणा, तमिळनाडू म्हणा, किंवा या विविध राज्य शासनांसोबत काम केलेलं आहे. आणि त्याच्यात मला फेलोशिप मध्ये जे आपण काम केलेलं आहे, की जे शिक्षण मला प्राप्त झालं, म्हणजे शिकवणी ज्या होत्या त्या मी आता यूज करते माझ्या कामामध्ये. सो आय वुड से इंटरव्ह्यू, coming back to the interview, that was a very important question. Why the fellowship? Then questions around my skill set. So I think they had asked me 1 or 2 scenarios की तुम्ही या असं एक सिनारिओ बिल्डिंग केलेलं त्यांनी, की हा जर सिनारिओ असेल तर तुम्ही कसं त्यावर रिस्पॉन्ड कराल. ॲटिट्यूडनल क्वेश्चन्स म्हणजे आय थिंक हे ब्रॉडली प्रश्न होते. आणि तुमचा इंटरेस्ट एरिया मला विचारलेलं की तुम्हाला जर संधी मिळाली फेलोशिपमध्ये काम करण्याची, तर तुम्हाला कोणत्या क्षेत्रात काम, म्हणजे कोणते विषय तुम्हाला इंटरेस्ट म्हणजे आहे. त्यांनी तेही पाहिलं की आपण विचार केला आहे का, की तुम्हाला किंवा तुम्हाला
इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही तो नोट केला गेला म्हणजे त्यावेळी. सो आय थिंक दिस वॉज ब्रॉडली द कॉन्टोर ऑफ द इंटरव्ह्यू. 4 हात. ओके ओके, थँक्यू. येस. Hello, ma'am. Hello, ma'am. हॅलो. Am I audible? येस. Yeah, ma'am, I have two questions. My first question is कि like जैसे कि मैं ये fellowship शायद मैं पहली बार देख रही हूँ, तो आई डोंट हैव वेरी मच आइडिया कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है या कौन सा सिलेबस रेफर करना है या कैसे इसके लिए जस्ट प्रिपेयर होना है. तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो कि मैं कैसे या क्या टूल्स काइंड ऑफ रेफर करूँ या प्रिपेयर करूँ इस फेलोशिप के लिए? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन ये है कि इज इट मराठी लैंग्वेज मैंडेटरी अगर मैं फेलोशिप अप्लाई कर रही हूँ? लाइक आई शुड नो मराठी रिटर्न स्पोकन लैंग्वेज अगर मैं फेलोशिप अप्लाई कर रही हूँ, और इज इट फ्लेक्सिबल इफ आई नो इंग्लिश काइंड ऑफ लैंग्वेज? तो क्या ऐसा है? तो आई जस्ट नीड क्लैरिटी. So as far as the language goes, I think the website and the notification mentions that you will have to know Marathi. But I remember in our batch there were people who did not know Marathi. But when you are placed in a district, typically it helps to know Marathi. की मराठी जर तुम्हाला माहिती असेल तर ते preferred आहे. So preference will be given to people who know Marathi I think, because if you are placed in districts, you will have to know Marathi. But that doesn't also mean that just because you don't know Marathi, even if you have a functional understanding of Marathi, I think that should work. But yes, I think it's advantageous to know Marathi for sure. The second question around preparation, how should you go about the preparation? जैसे कि मैंने पहले कहा कि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है ये कोई कैट लेवल या ऐसे बहुत डिफिकल्टी नहीं है. ये बेसिक्स टेस्ट करने वाला एग्जाम रहने वाला है. बट हैविंग सेड दैट आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो? तो टिपिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहता है, जो कोई भी एग्जाम में एक क्वांट के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपके अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, जो 10th तक का आपका मैथमेटिकल ये है मैथ्स का, तो वो आप कोई भी RS अग्रवाल की किताब हो या आई थिंक ये सारे किताब, मतलब यू कैन रेफर ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑल्सो. ऑनलाइन नहीं तो RS अग्रवाल जैसी किताब आप रेफर कर सकते हो और इसमें से बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करके जाओ जो 10th क्लास के लेवल के हो, तो आपको वो इजी हो. भाषा के लिए ऐसे कोई किताब नहीं है, बट आप अगर कोई ऑनलाइन सोर्स से बेसिक ग्रामर रिलेटेड सवाल आप टेस्ट कर सको, मतलब राइट आपको एक भाषा का अंदाज है, क्योंकि मराठी के भी सवाल रहेंगे उधर. तो दैट इज वेयर ऑल्सो योर टेस्ट, आई मीन यू विल बी टेस्टेड ऑन मराठी एज वेल. तो अगर आप बेसिक मराठी देवनागरी पढ़ना, मराठी का पढ़ना और उसका ग्रामर का आप एक देख के जाओगे, सिमिलरली फॉर इंग्लिश, तो इट शुड बी सफिशिएंट. आपको कोई सेपरेट किताब वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली IT के क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत ही बेसिक होते हैं. अगर आपने कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, आज जूम से कॉल अटेंड कर रहे हो, तो आपको वो आने चाहिए. आई थिंक फिर भी अगर आपको कुछ रिसोर्स मतलब पढ़ना है, तो बेसिक कंप्यूटर्स या फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर्स लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक टिपिकल फंक्शनल डिजिटल टूल्स क्या है उसके, जो MS ऑफिस का ये है, उसको अगर आप समझ लो तो इट शुड बी सफिशिएंट. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नो, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस हैव यूज्ड MS ऑफिस, वर्ड हो, एक्सेल हो, ये सारे टूल्स. तो इस पे कोई बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, ये आप तैयारी करो. एंड जनरल नॉलेज जो सेक्शन है उसमें आई वुड से कि आप महाराष्ट्र के बारे में ऑनलाइन सोर्सेज जो है, करंट अफेयर्स की वेबसाइट्स हो वो रेफर करो. न्यूज़पेपर्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि टिपिकल लाइक पिछले 1 साल के महाराष्ट्र में क्या चल रहा है हमारे राज्य में. तो ये सिमिलरली महाराष्ट्र के इन GK रिलेटेड एस्पेक्ट्स, राइट, कि आपके डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, कौन से हैं, आपका स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, या ज्योग्राफी में रिवर्स कितनी है हमारे स्टेट्स में, कौन सी रिवर्स है. ये बेसिक क्वेश्चन, आई रिमेम्बर एक रिवर पे सवाल था हमारे टाइम पे, ऐसे मतलब मुझे याद है. तो आई थिंक ऑल दीज GK रिलेटेड एस्पेक्ट्स यू कैन कवर फ्रॉम एनी सोर्स. आई वुडंट से वन सोर्स, आप कोई भी सोर्स चूज कर लो, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन. टिपिकली मनोरमा जैसे बुक्स में आपको GK के बारे में होता है, बट ऐसे महाराष्ट्र इक्विवेलेंट सोर्सेज आप देख लेना ऑनलाइन.
मैंने ऐसे ही खुद से ही सवाल क्रिएट मतलब ये करके मैंने जो प्रेपरेशन किया था, तो जैसे जिस इससे मैं आपको बता रही हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, जिस स्टेट का पॉपुलेशन हो या जोग्राफिकल फिजिकल फीचर्स हो, ये सब मैंने एक फैक्ट शीट जैसे बनाई थी। तो अलग अलग सोर्सेस से आप विकिपीडिया से भी कोलेट कर सकते हो ये चीजें। आई थिंक दैट शुड आंसर द क्वेश्चन ऑन एग्जाम्स। देर आर स्टिल 3 Yes, hands. thank you so much, I ma'am. hope it is helpful. Mansi, Shivani, and Arpan. Mansi, Hi, good evening, Priyanka. Am I hello. audible? You are, your voice is slightly muffled, but yes, if you can be a little bit louder, that would be better. Are you able to hear me now? Better? Yes, yes, I can hear you. Tell me. Yeah. So I have a few questions. So can we go question by question, or are you comfortable, like as you are answering right now, the Anyhow, questions that you the way are? you prefer it. I think you can ask all the questions and I'll take it all. Yeah. Sure, no problem. So the first question is, I wanted to know the rough timeline, as in how it all works. For example, currently the final exam is scheduled on the 10th and 11th of May. So until when should we expect the results and then the essay, and then a rough timeline would help, basically. Mm. That was my first question. Mm. The second question is, I am a CA student basically, and my examination is very much clashing with the fellowship. And that's okay, I will manage to appear for the examination. But I'm a little worried as to the lack of time in preparation, and that will impact my online examination, which may clearly rule out the possibility of me getting selected. And I don't know, that worries me. I am very much passionate about the fellowship. I have strong reasons and inclination to go towards it, but I don't know. I don't know why I asked this question from the preparation point of view or what, but you've already answered that, since No, that's okay, Mansi. the big, I would Yeah, say. yeah. Yeah, that was the thing. The other And question? the last question would be, is there any rule or any regulation that you cannot do anything else alongside the fellowship? For example, any academic project, or like even just appearing for one examination, nothing studying or nothing uh, after you appear for the examination or anything? I just want to clarify. Sorry, you're asking if you can do anything other while working with the fellowship, if you can have any other engagement in terms of academic. No, engagement in the sense, as I said, I'm a CA student. So, for example, I may have an upcoming exam depending on whether I clear or I do not clear. So, just the two exams, if Yeah, I think so I'll take the questions in the reverse order. First is Sure. this question where would you be able to give the CA exam? So I mean, as long as you're able to work and do justice to your work, I don't think it should be a problem. But you check with the fellowship team. I remember folks giving many competitive exams also while doing the fellowship, but I think you will definitely have to be committed to the work that you're doing as part of the fellowship, and that shouldn't hamper. I mean, as long as your work is not getting hampered, I think you can do and give exams. The second question, preparation for the exam. See, I would always also say, like, if you want to, you have reasons to do the fellowship, I would say prepare how much ever you can, go for it. आप एग्जाम दे दीजिए, जितना प्रेपरेशन हो पाए वो करके दे दीजिए अच्छे से। उसके बियॉन्ड आप ये ध्यान में रखिए कि एग्जाम के जो मार्किंग स्कीम है, मतलब फेलोशिप की मार्किंग स्कीम में एग्जाम का 30% वेटेज है, 20% ऐसे का है और 50% इंटरव्यू का है। तो विद दैट अप्रोच द एग्जाम, डोंट थिंक दैट एग्जाम इज द एंड। यस, एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको कंपेटिटिवली लाइक टॉप 210 में आना है, बट जस्ट आई वुड से गो फॉर इट, जितना प्रेपरेशन आप कर पाओ उससे, एंड डोंट वरी अबाउट इट। आई थिंक you might, given the fact that you are preparing for CA and you will have quant, so you prepare for GK, just go for it. I think don't just stop because you're not prepared. The other part about the timeline, I think
The exact timelines I'm not in, I wouldn't know, but tentatively, the whole process should be done in about a month and a half or two, like end to end, right? Right from the time you give the exam to the time of your placements and beginning of the fellowship, max. That is a maximum. If it gets done earlier and quicker, well and good, right? So I think this is about it. In your time, I know it's tough to remember. It's been quite a long time. Even during your time, like after the online examination, within 1 week or 2 weeks, were the results out They and were. I remember like all the communication? Yeah, I remember within a couple of weeks the results were out, and then the essay round took another week or two, and the interviews took time to complete. So that's how I'm saying like the whole process will go on about for a month and a half, and I think I mean this should be the overall process. No, within a week you will get a result or no. No, I can't comment on that right now, but think you need to know that ultimately the fellows have to be selected, right? So you will get to know the results within weeks. So don't Yes, worry about that. I definitely. would say just go for the exam and go for it. I think don't worry about this. This will happen, I mean, at its pace. And they don't take time. Like typically they come in, like the response time is quick. So This helps. Thank you so much. yeah, no worries, Mansi. We have Arpan. who's- Arpan, आपका सवाल है? हॅलो मॅडम. माझं नाव अर्पण दडांचे आहे. हम्म. हॅलो, आवाज येते? हो येतो अर्पण सांगा ना प्रश्न कोणता आहे? हा, तर माझा पहिला प्रश्न होता का, म्हणजे आता करंटली मी गांधी फेलोशिप मध्ये काम करत आहे. तर माझं 8 महिन्यांचा फुल टाइम वर्क एक्सपिरियन्स म्हणजे आहे. कारण मागच्या वर्षी माझं ग्रॅज्युएशन झालं आहे आणि माझा फुल टाइम वर्क एक्सपिरियन्स हा 8 महिन्यांचा आहे. आणि त्याच्यासोबत मी व्हॉलंटिअर्स वर्क मध्ये यवतमाळमध्ये टिपेश्वर वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहे. तर त्यामध्ये सफारी गाईड आणि एक महाराष्ट्र शासनाचं मधाचं गाव म्हणून एक प्रोजेक्ट चालतं, त्यामध्ये ट्रेनिंग सुद्धा दिला गेला होता. तर बी किपिंगचं सुद्धा एक्सपिरियन्स आहे. तर फुल टाइम एक्सपिरियन्स हा म्हणजे 8 महिन्यांचा आहे. तर वर्क एक्सपिरियन्स मध्ये कसं का, म्हणजे ते पण आपण जर धरू शकतो का, म्हणजे ते वर्क एक्सपिरियन्स मध्ये? सो 8 महिन्यांचा तुमचा फुल टाइम एक्सपिरियन्स राहिलेला आहे, बरोबर? हा, आणि वाईल्ड लाईफ मध्ये सुद्धा आहे बरं, म्हणजे सफारी गाईड वगैरेचं. तर ते वर्क एक्सपिरियन्स सुद्धा आपण कन्सिडर करू शकतो का? आय थिंक तुमच्याकडे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आहे का? म्हणजे नाही. हा, म्हणजे त्याच्यात म्हणजे असं व्हॉलंटिअर वर्क वर्क वगैरे करत होतो, म्हणजे तेच. आता तर त्याचं सुद्धा मी म्हणजे तुम्हाला असं. एकदम एक्झॅक्ट सांगू नाही शकत की कारण तुमच्याकडे जर प्रॉपर इट इज एंगेजमेंट इंटर्नशिपचा वगैरे एक्सपिरियन्स कन्सिडर केला जातो ते मला माहिती आहे. हम्म, हम्म. व्हॉलंटिअरिंगचा एक्सपिरियन्स कन्सिडर केला जातो की नाही हे मला याबद्दल म्हणजे खात्रीपूर्वक मी सांगू नाही शकत तुम्हाला. त्यामुळे तुम्हाला ते चेक करावं लागेल. पण मला असं वाटतं की इंटर्नशिप्स असेल आणि फुल टाइम वर्क एक्सपिरियन्स असेल तर त्याचं जर एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट तुमच्याकडे आहे तर तो एक्सपिरियन्स कन्सिडर केला जातो. जर तुमच्याकडे व्हॉलंटिअरिंग आहे आणि त्याच्यावर तुमच्याकडे म्हणजे व्हॉलंटिअरिंग थोडं डिफिकल्ट, म्हणजे मला नाही वाटत की ह्याच्यावर मी आता कॉमेंट करू शकेन. तुम्हाला ते चेक केलं पाहिजे. असा तुमचा किती टोटल एक्सपिरियन्स होतोय इंटर्नशिप आणि फुल टाइम वर्क एक्सपिरियन्स, तो तुमचा किती आहे? तर हा 8 महिन्यांचा फुल टाइम वर्क एक्सपिरियन्स आहे आणि ते धरून म्हणजे अ, 2.5-3 वर्षांपर्यंतचा, म्हणजे चांगलं अनुभव राहते. ओके ओके. हम्म. मॅम, एक माझा क्वेश्चन होता याच्या संदर्भात ओके. की मी अप्रेंटिसशिप केली पुण्याला मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये. तर त्याचा माझ्याकडे सर्टिफिकेट आहे 15 महिन्याचं एक्सपिरियन्सचं. ओके. तर ते मतलब अपियर आहे की त्याला काय म्हणता येईल, म्हणजे ते चालेल का? कारण की ते मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये ऍज अ ट्रेनी म्हणून मी काम केलेलं आहे. हो, तुमचा बट कंपनीचा एक्सपिरियन्स आहे ना त्याच्यावर, पण तुमच्याकडे सर्टिफिकेट आहे ना हा हा हा, त्याचं काम, म्हणजे तुम्ही इंटर्नशिप केली बरोबर तिथे की बरोबर त्यांनी बरोबर. काम केलेलं आहे? 15 महिने काम केलेलं आहे काम मी. केलेलं आहे. त्यामुळे हा जर एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे सर्टिफिकेट आहे तर चालण्यासारखंच आहे. म्हणजे मला माहिती आहे की
तुमचा जर एक्सपिरियन्स तुम्ही सर्टिफिकेट देऊ शकला तर तुमचं ते एक्सेप्ट होतं आणि अल्टिमेटली निर्णय टीमचाच राहील, फेलोशिप टीमचा. सो अच्छा अच्छा. त्यावेळी तुम्हाला सगळे डॉक्युमेंट्स विचारले गेले जातात आणि हम्म, हम्म, हम्म. त्याप्रमाणे कन्सिडर केलं जातं तुमचा एक्सपिरियन्स, जेवढे सर्टिफिकेट्स तुम्ही देता, प्रोव्हाइड करू शकता. अच्छा अच्छा. चालेल. आणि सोबतच मी म्हणजे सहज विचारताय, आता मी जे फेलोशिप मध्ये आहे तर हम्म, त्याचं जर अनफॉर्च्युनेटली जर इंटरव्ह्यू साठी आपण सिलेक्ट झालो तर हम्म, त्याचं जर लेटर पॅड वर एखादी एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जर आपण बनवून घेऊन गेलो तर हम्म, ते ऍक्सेप्ट करणार का? कारण की फेलोशिपचा एक्सपिरियन्स जो आहे फुल टाइम आहे आणि सोशल सेक्टर मधला पण आहे. हम्म, हम्म, हम्म. तर ते चालेल काय समजा? म्हणजे सोशल सेक्टर मधला एक्सपिरियन्स तुमचा आहे ना, काम केलेलं आहे? आहे 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 पण रनिंग मध्ये आहे. सोशल सेक्टर म्हणजे तुम्ही कोणत्या संस्थेसोबत फुल टाइम काम केलेलं आहे, इंटर्नशिप पिरामल केलेली आहे? फाउंडेशन मध्ये सध्या चालू आहे काम. अच्छा, तुम्ही फुल टाइम काम करत आहात संस्थेसोबत. हा हा, मग बिलकुल. तुमचं सगळं तुम्ही एकत्र ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स द्या ना, की तुमचे वेगवेगळ्या म्हणजे इंटर्नशिप एक्सपिरियन्स असो किंवा फुल टाइम काम करण्याचा एक्सपिरियन्स, त्याचा टोटल नंबर ऑफ इयर्सचा तुम्ही एक्सपिरियन्स आणि ते सर्टिफिकेट्स तुम्ही जोडू शकता. आणि ते जर एका वर्षाच्या वर असेल तर उत्तमच आहे, त्यामुळे काही हरकत नाही. अच्छा. आणि असं काही गरजेचं नाहीये की तुम्ही आधी कुठे ग्रासरूट्सवर, का मी मगाशी पण म्हणाले की तुमचा एक्सपिरियन्स कोणत्या क्षेत्रातला असू शकतो. थँक्यू सो मच. येस. हो. हॅलो प्रियंकाजी. आणि थोडं टाइम मॅनेजमेंट बद्दल सांगितलं असतं तर बरं झालं असतं, कारण की ते वाचलं होता का म्हणजे एका तासाचं एक्झाम असतं आणि 100 क्वेश्चन टॅकल करावा लागतात, तर त्याबद्दल थोडं. हो, मी म्हणजे 2 पार्ट्स आहेत ना, जीके तुमचा मेजर पार्ट असतो आणि नंतर दुसरा सेकंड 50% जीके आहे आणि नंतर दुसरे 50% मध्ये बाकीचे सेक्शन्स आहेत. सो मी टाइम मॅनेजमेंट कसं केलेलं एक्झामच्या वेळी, की पहिला अर्धा तास मी दुसऱ्या सेक्शनसाठी ठेवलेला. 40 मिनिटं आय थिंक. हो, मी 40 मिनिटं दुसऱ्या सेक्शनसाठी ठेवलेली आणि 20 मिनिटं मी पहिल्या सेक्शनसाठी ठेवलेली. असं, आणि मी माझं 40 म्हणजे मॅक्सिमम 40 होतं. त्याच्या आतच मला कम्प्लीट करायचं होतं दुसरं सेक्शन. सो मी दुसरं सेक्शन म्हणजेच भाषा असो, गणित असो, हे सगळं मी आधी IT हे प्रश्न मी टॅकल केले पटापट आणि नंतर मी GK मध्ये आलेली. त्यामुळे तुम्ही असं नियोजन करू शकता की एक टाइम ठेवा स्वतःसाठी की एवढ्या वेळामध्ये मी हे 50 प्रश्न टॅकल करेन, अर्ध्या तासात 50 प्रश्न आणि पुढच्या अर्ध्या तासात दुसरे प्रश्न 50 प्रश्न. आणि ते सेक्शन वाईज तुम्ही जा, म्हणजे एका सेक्शनमध्ये आपल्याला काही कठीण प्रश्न आले तर तुम्ही पुढे जा. कोणत्याही प्रश्नावर अडून राहू नका, कारण तुम्हाला 100 प्रश्न आहेत तिकडे. त्यामुळे बऱ्याच वेळी असं झालेलं की मला प्रश्न येत नव्हता तर मी पुढे गेले, कारण मला माहिती होतं की मला अर्ध्या तासात 50 प्रश्न कंप्लीट करायचे आहेत किंवा 40 मिनिटात. सो मी तसं नियोजन केलेलं. आणि गणिताला थोडा वेळ जातो टिपिकली, त्यामुळे थोडा वेळ जास्त स्पिलओव्हर होऊ शकतो, पण मग तो तुम्ही दुसऱ्या सेक्शनमध्ये कव्हर करा. पण एखाद्या प्रश्न नाही आला तर आता आपलं सिलेक्शन नाही होणार की असं ह्याच्यात राहू नका, कारण तुम्हाला 100 प्रश्न आहेत, त्यामुळे 20 प्रश्न नाही येत असतील तर बाकीचे 80 प्रश्न व्यवस्थित सोडवण्याचा प्रयत्न कर. आणि याच्यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग असतात का? आय थिंक माझ्या मते तरी निगेटिव्ह मार्किंग नसावं. मी एकदा पुन्हा चेक करेन, पण मला वाटतं वेबसाईटवर तुम्ही चेक करा सगळे नियम. निगेटिव्ह मार्किंग तरी माझ्या मते नाही आहे, मी पाहिल्याप्रमाणे. सो तुमचा जितके तुम्ही करेक्ट आन्सर्स कराल तेवढे तुमचे मार्क्स राहतील. त्या तपासून थँक्यू थँक्यू. As I know, Priyanka, even I did not see negative marking in the GR. It was not mentioned. एक्झॅक्टली. सो थँक्स मानसी. And I think as per the GR, this year's this thing will be the field work. I mean, mostly like placements will be in the district collectorates and CEO offices. Yes, So no state levels, and that's not mentioned. It's only with the so district आता level यावर्षी and the state. प्रमाणे जर प्लेसमेंट्स आपल्या डिस्ट्रिक्ट लोकेशन्सला राहणार असतील, त्यामुळे आपल्याला मराठी भाषेचं पण थोडंसं माहिती असणं गरजेचं राहील. पण हा, परीक्षेचं मला असं वाटतं की सगळ्यांनी परीक्षेचं एक ध्यानात ठेवा की ऑनलाईन टेस्ट म्हणजे तयारी करणं गरजेचं आहे. मी तेच रिपीट करते असं वाटेल, पण आय फील मोठं पिक्चर पाहणं खूप महत्वाचं आहे की ऑनलाईन टेस्ट, एसे आणि इंटरव्ह्यू. सो टेस्टमध्ये आपण मॅक्सिमाइज करावं आणि टाइम मॅनेजमेंटचा खूप महत्वाचा भाग आहे की एखादा प्रश्न नाही आला, एखादा सेक्शन कठीण जातोय तर दुसऱ्या सेक्शनला मूव्ह करा, सेक्शनमध्ये टॉगल करा आणि वेळेचा उपयोग खूप व्यवस्थित करा उत्तमरित्या, कारण ते महत्वाचं आहे.
सो एखादं गणिताचा सेक्शन आपल्याला कठीण जातोय तर दुसरे सेक्शन्स आधी अटेम्प्ट करा. भाषा नसेल तर आपण IT किंवा GK वर जाऊयात. सो पुढे मागे करून टेस्ट आपल्याला म्हणजे 100 प्रश्न अटेम्प्ट करायचे आहेत. ह्याच्यात तुम्ही ह्या हेतूने परीक्षेत जा. नेक्स्ट विजय. येस. हा, मी विजय वाघ. नमस्कार प्रियंकाजी. सगळ्यात आधी तर तुमचं खूप खूप आभार, एवढं सुंदर आणि इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन तुम्ही दिल्याबद्दल. ऍक्च्युली मी 2019-21 चा गांधी फेलो आहे. काही वर्ष जॉब केल्यानंतर सध्या टीस मुंबईला मास्टर्स करतोय. मला सीएम फेलोशिप बद्दल जरा छोटे 2 प्रश्न होते की जर सिलेक्ट झाल्यानंतर ते चॉईस देतात का आपल्याला कुठल्या इंटरेस्ट डोमेन मध्ये काम करायचं आहे, जर तिथे असलं तर? नाही नाही दुसरं आपल्याला काही कुठली रिक्वेस्ट? हा, सॉरी तुमचा प्रश्न तुम्ही कम्प्लीट करा. नाही सॉरी, तर एवढंच होतं की ते चॉईस देतात का, जर का आपलं तसं रॅशनल असेल तिथे काम करण्याबद्दलचं. सेकंड की मी हे आपल्या बीजेपी गव्हर्नमेंटमध्ये सीएम फेलोशिप 15 साली लॉन्च झाली, ही मला वाटतं हे कितवं कोहर्ट आहे, जर तुम्हाला माहित असेल तर तेवढं सांग. ओके. सो पहिला प्रश्न की चॉईस देतात का? तर आय डोंट थिंक चॉईस मिळते, कारण प्रत्येकाला जर चॉईस दिली तर कठीण होणार. बरोबर. सो प्लेसमेंट्स ह्या तुमच्या म्हणजे सीएम फेलोशिप टीम डिसाईड करते. आणि सेकंडली म्हणजे DES जे अर्थ डिरेक्टरेट ऑफ इकॉनॉमिक्स ओके, कोणीतरी अनम्यूट केलेलं आहे. पण सर आपल्याला चॉईस नाही मिळत. जी प्लेसमेंट आहे तिथे आपल्याला जॉईन करावं लागतं. सेकंड प्रश्न आहे हा कितवा कोहोर्ट आहे? सो आय रिमेंबर 2015 साली पहिली बॅच होती. 15, 16, 17, 18, 19 आणि देन आय थिंक 7वी कोहोर्ट असावी ही. 6वी किंवा म्हणजे 7वी. सो दिस इज टिपिकली 6वी, 7वी, 8वी अशी. म्हणजे पण बऱ्यापैकी बॅचेस झालेले आहेत. आणि ह्याचं एक अलुमनाय नेटवर्क पण खूप स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे तुम्ही एका कम्युनिटीमध्ये नीट होतात. सीएम फेलोशिपचं एक अलुमनाय नेटवर्क आहे. त्यामुळे आता विविध क्षेत्रातली मंडळी एका कम्युनिटीमध्ये आहेत. एक व्हॉट्सॲप ग्रुप असतो. सो बेसिकली या फेलोशिपचा तो एक फायदा पण खूप जास्त आहे. त्यामुळे तुम्ही थोडा परीक्षेसाठी हार्ड म्हणजे काम करा, असंच सिरियसली घ्या याला. इट्स अ व्हेरी गुड प्लॅटफॉर्म. आता रक्षित, आपला थँक्यू सो मच. मॅम गॉन वे बियॉन्ड अ टाइम, पण आपण कंटिन्यू करूया ज्यांना इंटरेस्ट आहे. मॅम मला विचारायचं होतं, मी आता सध्या फायनल इयर मध्ये आहे आणि मे मध्ये मी ग्रॅज्युएट होत आहे आणि आय डिड इंटर्नशिप. सो मॅम मी इलिजिबल आहे की नाही हा प्रश्न आहे मला. तुमच्या इंटर्नशिप्स 1 वर्ष कव्हर करतात का? म्हणजे 1 वर्ष हो मॅम. आहे. If you have 1 year of experience with internships also, I think that should be considered, given that it is explicitly stated. So yes, I think you should apply if you have the certificates for all the internships and you can show 1 year of experience. तुमच्याकडे जर 1 वर्षाचा अनुभवाचं एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट्स असतील तर तुम्ही अप्लाय करा. ओके, थँक्यू मॅम. येस. शिवानी. Yes, ma'am. I have question regarding essay. So, what kind of questions come in essay? And I'm just a bit worried about essay. कि उसको कैसे लिखना है? What kind of questions will come? What amount of? I mean, in quantity wise, कितना लिखना है essay में? So, I have a question on this. सो शिवानी, वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड होगा ऐसे में, तो आपको पता चलेगा. मतलब 500 वर्ड्स हो या टिपिकली 500 वर्ड्स वगैरह जितना होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज चेंज्ड. बट एनीवे you will get to know the word limit. Secondly, what kind of topics will be asked? I think whatever is the whatever is in the discourse, right, in the current public discourse, तो वैसे टॉपिक्स आते हैं. हमारे टाइम पे मतलब 17-18 के टाइम पे 16 साल में एक इकोनॉमिक सर्वे में UBI की बात हुई थी, तो उस पर कैसे था. सिमिलरली आप इकोनॉमिक सर्वेज पढ़ो 1-2 साल के कि क्या चल रहा है, व्हाट इज द टॉक, विच आर द मेजर स्कीम्स और इंटरवेंशंस विच द गवर्नमेंट्स हैव लॉन्च्ड. यू नीड टू बी अवेयर कि थोड़ा आपको पता हो, तो उस पर ऐसे आते हैं. एनीवे यू गेट टाइम टू प्रिपेयर. तो अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको पता नहीं है, तो आप उसको पता करके लिखना चाहते हो, तो आपके पास टाइम होता है, तो वो आप कर सकते हो. Yeah, but I would say like be aware कि if you read newspapers or just have access to I think you should definitely go through economic surveys of the state government and the central government, union government.
of the past 2 years, 3 years. थैंक यू मैम। एंड वन मोर क्वेश्चन, जो ये ऐसे है इसे हमें इंग्लिश में लिखना है या मराठी में लिखना है? इज देयर एनी स्पेसिफिक लाइक काइंड ऐसा मेंशन Actually, किया गया है requirement कहीं would be पे कि वी specified हैव in टू राइट GR। इट एक बार आप स्पेसिफिकली चेक कर लीजिए GR में कि, और ऐसे के जब क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम के बाद, तो उधर स्पेसिफाई किया होगा मीडियम। जैसे पेपर ऑनलाइन टेस्ट में भी उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश में सवाल होंगे, पर मराठी में जिधर पॉसिबल है उधर ट्रांसलेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई थिंक आपका ऐसे में भी आपको चॉइस मिलेगा लैंग्वेज का, पर आई थिंक इन ईदर वेज दे विल स्पेसिफाई इट। आई थिंक देयर शुड बी अ चॉइस प्रोवाइडेड टू यू। तो चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा आपको इंग्लिश और मराठी दोनों का। ऑलराइट, थैंक यू सो पर आप मच। एक बार चेक कर लीजिए जब आपको सवाल आ जाएंगे, मतलब उधर लिखा होगा, मतलब पढ़ के आप फिर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, यस। श्योर, थैंक यू। Mansi again, or Arpan Yes, has I been. have. Mansi, just one moment. I think Arpan has raised his hand for a long time. हॅलो मॅडम. Yes. तर तिथं म्हणजे गाईडलाईन्स मध्ये असं होतं का तुम्ही जर पोस्ट ग्रॅज्युएशन वगैरे केलं असतं तर तुम्हाला एक ऍडव्हान्टेज असतं का? माझं मागच्या वर्षी ग्रॅज्युएशन झालेलं आणि तर मला म्हणजे वर्क एक्सपिरियन्स पण म्हणजे आता तेवढं 8 महिन्यांचं आहे तर अगदी सांगितल्यानंतर तर आणि माझं आर्ट्स बॅकग्राऊंड आहे तर थोडे टेक्निकल स्किल पण थोड्या कमी आहे. तर काय म्हणजे इक्वली होतं का ते म्हणजे दोघं म्हणजे समान संधी असते का? हे बघा अर्पण, ही कॉम्पिटेटिव्ह प्रोसेस आहे. जसं मी म्हटलेलं 45-17 हजार ऍप्लिकंट्स म्हणून तुम्ही 50 जणांना सिलेक्शन होतंय अल्टिमेटली. त्यामुळे ही कॉम्पिटेटिव्ह प्रोसेस आहे. मी म्हणेन की तुमच्या स्ट्रेंथ्सवर तुम्ही फोकस करा, की तुम्हाला काही येत नाही, तुमच्याकडे जे नाही आहे त्यापेक्षा तुमच्याकडे काय आहे आणि त्याचा तुम्ही 100% कसा फायदा किंवा 110% त्याचं कसं प्रोजेक्शन आणि फायदा करून घ्याल, हे कौशल्य आहे. जे तुमच्याकडे नाही त्याच्यावर फोकस नका करू. म्हणजे आता मी तुम्हाला माझंच उदाहरण दिलेलं की माझ्याकडे अनुभव असा सोशल सेक्टर मधला वगैरे नव्हता. मी काही प्रोग्राम्स वगैरे अटेंड केलेले तेवढं होतं, पण मी त्याचा पुरेपूर फायदा करून घेतला. त्यामुळे सिमिलरली माझं जे स्किल सेट होतं ते मी तशाप्रमाणे प्रोजेक्ट केलं. प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या, काही कितीतरी व्यक्ती सोशल सायन्सेस म्हणा किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स ह्या बॅकग्राऊंडमधून येऊन परीक्षेत म्हणजे सीएम फेलोशिपसाठी अप्लाय करतात. प्रत्येकाची काहीतरी एक स्ट्रेंथ असते, विकनेसेस असतात. आपण आपल्या स्ट्रेंथ्सवर फोकस करूया. तुम्ही म्हणाला तुम्ही आर्ट्स बॅकग्राऊंडचा, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं वाचन खूप अखंड असेल. तुम्हाला इन जनरल सोसायटी किंवा आपल्या परिसरात आजूबाजूला काय चाललंय ह्याचं एक ज्ञान जास्त असेल. तुमचे जे स्ट्रेंथ्स आहेत ते तुम्ही आयडेंटिफाय करा. आय वुड सजेस्ट अँड you focus on those during the interview process, and even before, like on online test also you prepare accordingly. What are the weaknesses that you addressed for online test? म्हणजे ते तुम्ही, बट डोंट वरी की अच्छा पोस्ट ग्रॅज्युएशन नाही, त्यांनी मेन्शन केलंय की तिथे तुम्हाला ऍडव्हान्टेज मिळेल. सो ते मेन्शन्ड आहे ऑफिशियली, पण आय डोंट थिंक इट शुड स्टॉप एनीवन विदाउट अ पोस्ट ग्रॅज्युएशन टू गेट अ फेलोशिप. राईट, माझ्याकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन नव्हतं, मी फेलोशिप, आणि आय नो इट वॉज लॉंग टाइम अगो, बट इन एनी केस दे हॅव नॉट सेड इट्स मॅन्डेटरी, इट्स प्रिफर्ड. ते त्यामुळे तुम्ही तुमच्या स्ट्रेंथ जर पोर्ट्रे केल्या, तुम्हाला मार्क्स असतील ऑनलाईन टेस्टमध्ये, तुमचे मार्क्स तसे त्याप्रमाणे होतील. इंटरव्ह्यूमध्ये पण तुम्हाला मार्किंग स्कीम त्याप्रमाणे मार्क्स दिले जातील. तुम्ही कसे स्वतःला प्रोजेक्ट करताय, स्वतःच्या स्ट्रेंथ्सना प्रोजेक्ट करताय. सो आय थिंक यू शुड नॉट वरी अबाउट लाईक दॅट सो मच की पोस्ट ग्रॅज्युएशन नाही आहे तर. आणि म्हणजे असं वाचण्यात आलं होतं का जर तुमचं प्रोफेशनल बॅकग्राऊंड असेल आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं असेल तर तुम्हाला काही एक्स्ट्रा मार्क मिळतात. तर केला म्हणजे मी आता ते म्हणतो ना की त्यांनी म्हटलंय की प्रिफर्ड आहे, वेबसाईटवर लिहिलेलं आहे की तुमचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल तर प्रिफर्ड आहे. पण तुमचे मार्क दुसरे पण मार्क आहेत की तुम्हाला. एसए वर मार्क आहेत 20 मार्क, ऑनलाईन टेस्टवर 30 मार्क आहेत, इंटरव्ह्यू मध्ये बाकीचे हे नुसतंच पोस्ट ग्रॅज्युएशनवर मार्क नाही आहेत. तो मी मुद्दा सांगते तुम्हाला की जस्ट बिकॉज पोस्ट ग्रॅज्युएशन नाही म्हणून काही डिजेक्टेड होण्याची गरज नाही आहे, निराश होण्याची गरज नाही. तुम्ही बाकीच्या ह्याच्यावर फोकस करा आणि होऊन जाईल. त्यामुळे येस मानसी. थँक्यू. I think somebody has asked a question in the Hello, chat. ma'am. येस मानसी. Uh,
I think somebody was speaking. I thought it would be Priya Oh, because yes, she has asked a question Priya. in the Oh, chat. yes. I was Hi, Priya. waiting. I was just checking. This is no one. Hi, Priyanka ma'am. Hmm. Ma'am, first of all, thank you so much for the detailed information you have given to us. मी इतका वेळ यासाठी घेतला प्रश्न विचारण्यासाठी कारण माझा डायरेक्ट प्रश्न फेलोशिप संदर्भात नव्हता. But my question was, is there any other option than this fellowship where we can work for government or any policy making? Because I'm not coming into the criteria. Right now, I'm working as an advocate in Bombay High Court, and I'm beyond the age criteria of this fellowship. But I really wanted to work since start because I was uh, aspirant for civil services once upon a time, where I was in interview for 2 attempts of mine. पण माझ्या बघण्यामध्ये फेलोशिप आणि हे त्यावेळेस मी मेन्समध्ये असल्यामुळे मी कधी लक्ष दिलेलं नव्हतं. बट राईट नाव आय एम थिंकिंग की आय शुड गो फॉर इट बिकॉज दॅट वॉज माय कोर. So Priya, we will definitely chat about this separately about, firstly, congratulations for clearing and, clearing the preliminary exams, mains exams and going for the interview twice. And now you're a practicing lawyer. We will take questions around like, if you want to discuss, we can take it offline. But I will definitely state that beyond Maharashtra fellowships also, other governments have fellowship programs. For instance, Gujarat government has launched their fellowship program. There's Madhya Pradesh, I think Haryana's also fellowship is there, CMGGA. There are many other fellowship programs that you can consider other than CM fellowship. And in the question of working with governments, yes, there are multiple avenues of working with governments. I would say fellowship is one of the best platforms. Maharashtra CM fellowship would, or any CM fellowship would be typically a best platform to Great, one of the work great from within experience. the governments. But I think as individuals working in the social impact or development sector, there are avenues for you to participate in work with governments. So the way I mentioned it, non-profits are there in India. So संस्था असतील, सामाजिक संस्था Right असतील. now, I'm working as a volunteer for Teach for India Okay. campaign. And there are a few there, like Bhumi is one of them. There are people who are working towards teaching the children who are not like Yes, there below are. poverty line. Yeah, I understand, Priya. So there will be, but then I was telling you about how you can engage with governments, right? So see, policy work is happening in like a lot of think tanks or non-profits. Even like organizations like Pratham, for instance, who work in education space, they have their own flagship publication. And they do policy advocacy around education with governments. But I think you can directly work with governments on several projects through organizations. We can take this question offline for the interest of everyone here. I think knowing this, that there are opportunities of working with governments, with consulting organizations or non-profits on select projects. Yes, there are other non-profits also. Not all non-profits work with governments necessarily, right? Yes. And you're right, like there are non-profits which don't work with governments all the time, and all non-profits working with governments also don't work with only with governments, right? There's so many other programs or community engagement work that happens. So where do governments come in? And I think policy advocacy is one where there are policies which existing governments implement. But if there are changes to the policies that civil society organizations think should happen, so they will advocate for it, or program implementation. So if there's a policy which needs implementation and support from civil society, so I can I can give examples and like help you understand this more. If any one of y'all is interested, please let me know over LinkedIn. You can message. Sure, ma'am. As you get time, just let us know. Definitely, like, so you can message me over LinkedIn and I can connect with you separately on this, whoever is interested, or we can do a Thank you so much. Yes. So, any other questions? I think we're done. Arpan is again raising the hand. So yes, Arpan, we will take one last question now, and I think हॅलो प्रियंकाजी. yes. तर माझं क्वेश्चन होतं की म्हणजे आता मी पिरामल फाउंडेशनवर काम करत आहे, तर इथलं कल्चर म्हणजे तुम्हाला ऑथॉरिटी नसते, तर म्हणजे एखादा प्रोजेक्ट राबवण्यासाठी. तर
आता सीएम फेलोशिप मध्ये असं ऐकलंय की तुम्हाला क्लास 1 अधिकाऱ्याची म्हणजे एक क्लास 1 अधिकाऱ्याची कन्सिडर करतात ते. तर तुमच्या म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया आहे आणि ते तुम्हाला ग्रासरूट मध्ये राबवण्याचं आहे. तर इथं कसं आहे पिरामलमध्ये कल्चर का तुम्हाला स्टेक होल्डर कसे जावं लागतात किंवा ते कन्सर्न डिपार्टमेंट आहे त्याला जाऊन त्यांना कन्व्हिन्स करावं लागतं आणि तुम्हाला त्यांना कन्व्हिन्स करावं लागतं. तर तुम्हाला इथं सीएम फेलोशिप मध्ये तुम्हाला ऑथॉरिटी मिळते का जर तुम्हाला काही असे तुमची आयडिया आहे आणि ते तुम्हाला ग्रासरूट लेवल पर्यंत Sure. इम्प्लिमेंट करायचं आहे. हो अर्पण, गुड क्वेश्चन आय वुड से. मला मी माझं ओपिनियन इथे देईन की सीएम फेलोशिपमध्ये तुम्हाला क्लास 1 इक्विव्हॅलंट पोस्ट आहे सीएम फेलोशिपची. त्यामुळे तुम्हाला सिरियसली घेतलं जातं सिस्टीममध्ये, कारण सीएम फेलोशिप हा सरांचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम आहे. पण मी एक रायडर देईन इथे सगळ्यांना की आपलं सिलेक्शन जर झालं तर आपण एका मोठ्या सिस्टीमचा भाग आहोत. ती अथॉरिटी म्हणजे तिथे जाऊन आपण मी क्लास 1 अधिकारी आहे वगैरे वगैरे असं आपण करायचं नाहीये. बऱ्याचदा खूप कॉम्प्लेक्स म्हणजे प्रोसेसेस असतात, एक्झिस्टिंग प्रोसेस असतात. आपण 12 महिन्यासाठी सिस्टीम सोबत जातो आहोत. ते ध्यान ठेवून आपण काही आयडियाज असतील तर त्याची प्रोसेस आहे की आपण आपल्या मेंटरशी ती पिच करूयात किंवा शेअर करूयात. त्याचं ट्रॅक्शन आहे का, त्याची गरज आहे का, ह्या खूप कॉम्प्लेक्स. नुसती अथॉरिटी असणं गरजेचं नाही आणि आपल्याला कोणताही निर्णय घेण्याची अथॉरिटी नाहीये तिथे सीएम फेलोज म्हणून. कुठेही सिग्नेटरी अथॉरिटी सीएम फेलोजकडे नसते. ही फक्त एक पोस्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला इक्विव्हॅलंट पोझिशन मिळालेली आहे, म्हणजे आपल्याला सिरियसली घेतलं जातं सिस्टीममध्ये. पण तिथे आपण कुठेही असं म्हणू शकत नाही की मी सीएम फेलो म्हणून हे झालंच पाहिजे किंवा असं. तो ॲटिट्यूड नसावा फेलोशिपमध्ये जातेवेळी. ॲटिट्यूड असा असावा की आपल्याला शिकायचंय, आपल्याला काहीतरी इनोव्हेटिव्ह काम करायचंय, त्यासाठी एक आपण प्रोसेस थ्रू जावं, कॉम्प्लेक्सिटी समजावी सिस्टीमची. तर आपले मेंटर्स जे असतात त्यांच्याकडे ती आयडिया मांडावी, एखादी आयडिया असेल किंवा तिथे तुम्ही तुमचं रिलेशनशिप रॅपो बिल्ड करू शकता मेंटरसोबत. आपल्या मेंटर्सना काही वेगवेगळ्या आयडियाज, कल्पना शेअर करू शकता. त्यांचं ओपिनियन घेऊ शकता की हे करायचं असेल तर कसं करू शकतो आपण. जरी गरज नसेल सध्यासाठी पण फ्युचरिस्टिक प्रोजेक्ट आहे आणि तुम्हाला करायचं इच्छा आहे तर तुम्ही त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन पुढे जाऊ शकता. आय वुड से दिस इज हाऊ द ॲटिट्यूड शुड बी टुवर्ड्स द फेलोशिप. या मानसी. थँक्यू. येस. No, I had so सृष्टी. basically you specified that our focus should be on Maharashtra related general knowledge about the landscape, geography, demographics, and all of those things. Uh, Also I project also and was public affairs, like all those, like current affairs, like all those things. yes, exactly my point. Like what should be the ideal proportion or I would say weightage, because considering the time crunch that I have to prepare for that and the fellowship and my CA examination, this question I know you would not have an idea, or I just thought of asking that. I think no one can predict, right, with like accuracy, but I would say just go for like the basics. You should know the basics. See, the idea should not be to answer all 100 questions correctly. The idea should be to answer maximize your chances, right? So if the simple questions come, you should be able to tackle them given the limited time. See, all are operating at the same constraints you have, Mansi. So any competitive exam goes with this, right? So I would say ki look at it as a whole process. Simple questions you should definitely answer across subjects. So you do those simple questions first. If you आता जर वेळ कमी आहे आणि आपल्याला तयारी करायची आहे तर आपण कसं जाऊया, तर मी कसं करेन ही तयारी की सोपे प्रश्न आधी आपण ऍड्रेस करूया. सगळ्यात सोपं काय आहे, तर मला बेसिक मॅथमॅटिक्स बेसिक मॅथमॅटिक्स आलंच पाहिजे. सोपा प्रश्न असेल पर्सेंटेजेस किंवा ह्याचा तो सोडवता आलाच पाहिजे आपल्याला. ते हातचे मार्क आहेत, ते घालवताच आले नाही पाहिजेत आपल्याला. महाराष्ट्राबद्दल कोणता प्रश्न आला तर तो आलाच पाहिजे आपल्याला. ते आपण तयारी करून जाऊयात. त्याच्या व्यतिरिक्त आता भारताच्या काही करंट अफेअर्स वगैरेचा प्रश्न आहे तर आपण बेसिक गेल्या 2-3 महिन्यात काय काय घडामोडी झालेल्या आहेत भारतामध्ये किंवा राज्यात काही प्रकल्प नवीन अनाऊन्स झाले आहेत का, किंवा म्हणजे नवीन पॉलिसीज किंवा धोरणं शासनाने राबवली आहेत का, म्हणजे असं वेगवेगळ्या काही योजना राबवल्या गेलेल्या आहेत का, अशा मेजर घडामोडी आपण टॅप करूयात.
असं म्हणजे मी तशी तयारी करेन परीक्षेची, की सोपे प्रश्न आलेच पाहिजेत. त्याच्या व्यतिरिक्त वेळ मिळाला मला तर मग मी अजून पुढे एक स्टेप जाऊन वाचन करेन, की चल इकॉनॉमिक सर्वे काढूयात. त्यात काही म्हणजे ह्या वर्षीचा इकॉनॉमिक सर्वे पहा, त्याच्यात काही तुम्हाला माहिती मिळेल, ती त्याची नोंद करा. असं मी म्हणजे तुम्हाला सांगेन की स्टेप वाईज टप्प्याटप्प्याने ते प्रिपरेशन घ्या, म्हणजे फायदा होईल. आणि एक्झामला होलिस्टिक मी परत परत तेच सांगेन की एक्झाम एसे आणि इंटरव्ह्यू असं जा. एक्झाममध्ये तुम्हाला मॅक्सिमाइज करायचे चान्सेस. सो प्रत्येक प्रश्न 100 प्रश्नातले तुम्हाला जितके जास्त सोडवता येतील ते पाहायचंय. एखादा नाही आला, सेक्शन कठीण गेला, तर तुम्ही सेक्शनल कट ऑफ नाही आहे या परीक्षेत, राईट? सो सेक्शन तुम्ही दुसऱ्या सेक्शनवर जा. सो एकीकडे अडकून राहू नका. 60च मिनिटाचा वेळ आहे, त्यामुळे दॅट इज आय थिंक दॅट शुड बी फाईन. या संचिता आणि सृष्टीचा पण प्रश्न आहे. होप दॅट आन्सर्स द क्वेश्चन. इफ यू हॅव एनी फॉलोअप क्वेश्चन्स. थँक्यू प्रियंका. गुड इव्हनिंग मॅम. माझा क्वेश्चन असा होता की ह्या फेलोशिपमध्ये मॉक टेस्ट अरेंज केली आहे, तर याचा काय उद्देश आहे? मीन्स कोणतीही आपण एक्झाम देतो तर त्याच्यात डायरेक्ट एक्झाम असते, तर हे मीन्स मॉक टेस्ट कशासाठी? आय थिंक एनी मॉक टेस्ट, टिपिकली मॉक टेस्ट असतात की तुम्हाला एक एक्झामचं स्वरूप समजावं, परीक्षेचं स्वरूप काय राहील, किंवा मग परीक्षेचं एन्व्हायरमेंट कसं राहील त्याची तुम्हाला माहिती व्हावी. सो त्यासाठी तुम्हाला मॉक टेस्ट म्हणजे असेल ऑर्गनाईज केलेली. त्यामुळे आय थिंक मॉक टेस्टला पण तुम्ही तयारी करून गेलेलं बरं आहे. कोणत्याही परीक्षेची जर मॉक परीक्षा असेल तर त्याच्यात तुमची तयारी करून तुम्ही जा, की तुम्हाला त्या मॉक परीक्षेत तुम्हाला कसे प्रश्न येतात आणि ते तुम्ही कसे हँडल करतात. पण ती असं नाहीये की मॉक टेस्ट सारखीच तुमची परीक्षा राहील सेम. कदाचित डिफिकल्टी लेवलमध्ये थोडा फरक पण पडू शकतो. त्यामुळे मॉक टेस्टवर तुम्ही तुमचं पूर्ण हे फोकस नका करू, पण साधारण स्वरूप परीक्षेचं सिमिलरच राहील. सो मॉक टेस्टला तुम्ही एक मॉक परीक्षा म्हणूनच बघा, की अच्छा परीक्षेचे साधारण ड्युरेशन तुम्हाला म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न कोणते कोणते येऊ शकतात. टिपिकल एक नमुना कळेल तुम्हाला प्रत्येक सेक्शनचा. त्याच्यात सोबत की एन्व्हायरमेंट कसं राहील परीक्षेचं ते कळेल. आय थिंक त्या पद्धतीने तुम्ही अप्रोच करा मॉक टेस्टला. पण त्याच्या व्यतिरिक्त आय डोंट थिंक यू शुड फोकस अ लॉट. ओके, बट आय थँक्यू थिंक मॅम. प्रिपेअर फॉर इट एंड ओके. इंटरफेस अँड ऍप्लिकेशन सपोर्ट. या शुअर. माझा एक शेवटचा प्रश्न होता की जी ऑनलाईन टेस्ट होते त्यामध्ये खूप जास्त सेन्सिटिव्ह कॅमेराज बसवलेले असतात असं सांगितलंय. तर मला हा प्रश्न होता की आता एक्झाम्पल वगैरे सॉल्व्ह करायचे असले तर आपण तिथं नोटबुक पेन असं प्रेफर करू शकतो का? ते तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन्स मध्ये दिलं जाईल की तुम्ही कसं त्यामध्ये त्या म्हणजे एक्झामच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये तुम्ही काय करू शकता आणि काय नाही करू शकता ते एकदा तुम्ही वाचून घ्या, कारण त्याचे इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला मिळतील. सो त्या इन्स्ट्रक्शन्स प्रमाणे जा. हे बघा आता एकदम ह्या निटीग्रिटीज मी तुम्हाला इथे आता सांगू नाही शकत की तुम्ही पेन पेपर वापरा नाही, पण हे तुम्ही डेफिनेटली डूज अँड डोंट्स काय आहेत त्या मॉक टेस्टचे ते तुम्ही पाहून घ्या. तुम्हाला म्हणजे ते इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला त्यावेळी दिले जातील. सो तसं तुम्ही करा, कारण आमची परीक्षा फिजिकल लोकेशनमध्ये त्यावेळी होती आणि त्यावेळी इन्स्ट्रक्शन्स जसे जसे मिळाले तसं आम्ही करत गेलो. सो त्याचप्रमाणे पहा तुम्ही एकदा की तुम्हाला पेपर पेन यूज करू शकतो का. अँड आय थिंक इट शुड बी मतलब देर शुड बी अ मेकॅनिझम वेर यू आर गिवन some mode of like communicating, calculating. So you figure out की ते कसं आहे. आय थिंक संचिताचा झाला प्रश्न. हर्षल प्रश्न नाही. अच्छा, राईट. हो आपण बऱ्यापैकी कोणाचे जरा प्रश्न नाही आहेत. I think या yeah, we had a really great session, Priyanka, and you really very patiently have answered all the queries. Harshal again. Yeah, Harshal, you can go. Harshal. गुड इव्हनिंग. हॅलो. Yes. आवाज येतोय? हॅलो. हो बोला ना हर्षलजी.
मॅम मी तर फर्स्ट इयर मध्येच आहे. हॅलो, हो, आवाज येत आहे ना मॅम? येतोय येतोय. मॅम, मी फर्स्ट इयर बी फॉर्म फर्स्ट इयर मध्ये आहे. तर सीएम फेलोशिप किंवा अशा वेगवेगळ्या फेलोशिप साठी मी आतापासून कशी तयारी करू किंवा कसा अभ्यास करू, तर याबद्दल मला थोडं गायडन्स पाहिजे. आय फील मी जसं म्हटलं तसं की बेसिक तुम्हाला जर जे म्हणजे सेक्शन्स आहेत परीक्षेचे, ते सेक्शन्स तुम्ही पाहून घ्या GK. त्यामुळे तुम्हाला पुढे जाऊन परीक्षा द्यायची आहे तर तुम्ही इन जनरल महाराष्ट्राची माहिती ठेवा. काय घडामोडी चाललेल्या आहेत त्या शासनाची कोणती धोरणं आहेत. इन जनरल ती माहिती असेल तर आतापासून एकदम टेन्शन घेण्याची गरज नाही असं मला वाटतं. बेसिक्स तुम्हाला जर क्लिअर असतील 10वी पर्यंतचे, सो इट शुड बी सफाईस. त्यामुळे एकदम आता टेन्शन घेण्याची गरज नाहीये, पण गुड ऍटलीस्ट आतापासून तुम्ही ध्यानात ठेवताय. सो पेपर वगैरे वाचत जा. ठीक आहे, ठीक I think आहे. आणि माझी इच्छा आहे की सामाजिक क्षेत्रात काम करायचं, म्हणून विचारत होतो. इन जनरल कधीही म्हणजे आपल्याला माहिती असलेली चांगलीच आहे. त्यामुळे फेलोशिप किंवा नो फेलोशिप आपण पेपर वाचन किंवा म्हणा किंवा बजेट असतं महाराष्ट्र राज्याचं. आता बजेट गेल्या महिन्यात प्रेझेंट झालं, मग त्यात किती अर्थसंकल्प आपल्या राज्याचा किती आहे, कोणत्या ह्याच्या म्हणजे धोरणांवर किती शासन स्पेंड करतं, ह्या बेसिक माहिती आपल्याला असली पाहिजे. किंवा इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये महाराष्ट्राची ग्रोथ किती आहे. आपण हे बेसिक प्रश्न मला वाटतंय माहिती म्हणजे ठेवली पाहिजे. सो तशी तुम्ही तयारी करा. येस, I think we have passed a lot of time, Priyanka. I I think mean, let's just wrap up the session now. We'll take one last, I think, from Mayuri, and then we'll wrap up the session. I think yeah, okay. on the time. So हॅलो मॅम. thank you for the patience. Yes. मॅम माझा क्वेश्चन असा होता, मी आता MA जर्नलिझमच्या लास्ट इयरला आहे, माझ्या अजून एक्झाम झालेले नाही. तर मग मी त्याचं रिपोर्ट कसं यांना कळू की पण नाही मी ऑन प्रोसेस आहे, म्हणजे जोपर्यंत ही एक्झाम होईल तोपर्यंत माझी ती डिग्री कम्प्लीट असेल, बट मग रिझल्ट आलेला नसेल. But दॅट्स ओके ना. म्हणजे तुमचं प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट तुम्हाला एका महिन्यात मिळून जाईल जर तुमची डिग्री कम्प्लीट होणारच आहे. किंवा जेव्हा पण तुमचं मिळेल तुमची डिग्री तर तुम्ही केलेली आहेत. सो यू कॅन ऑलवेज लाईक से यू कम्प्लिटेड इट. तुमच्याकडे आत्ता सर्टिफिकेट प्रोव्हिजनल वगैरे तुमच्याकडे तर तुम्हाला देतीलच कॉलेज. प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड करतात टिपिकली. सो ॲज लॉंग एज तुमच्याकडे प्रूफ आहे की तुम्ही डिग्री कम्प्लीट केलेली आहे इन सम फॉर्म, एकदम फायनल सर्टिफिकेट नसेल पण प्रोव्हिजनल असेल तर तरी मला वाटतंय चालू शकतं. पण तुम्ही एकदा तपासून पहा. इरिस्पेक्टिव्ह तुम्ही अप्लाय तर आता करूच शकता, कारण मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट पोस्ट ग्रॅज्युएशनची नाहीये. बरोबर. हो ठीक आहे. आणि मॅम माझा एक क्वेश्चन असा पण होता, जेव्हा इंटरव्ह्यू घेतात त्या टायमिंगला इंटरव्ह्यू हा म्हणजे माझ्या क्वालिफिकेशन वरती होईल किंवा मग त्यांचे वेगळे काही क्वेश्चन्स असतील? इंटरव्ह्यू घेताना मी तुम्हाला म्हटलं ना की साधारणतः प्रश्न तुमचा म्हणजे फेलोशिप तुम्हाला का करायची आहे, तुमचं बॅकग्राऊंड ऑफकोर्स तुम्हाला विचारलं जाणार. की तुम्ही म्हणजे आता तुमचं जे क्षेत्र आहे, आता तुम्ही जर्नलिझम मध्ये आहात तर तुम्हाला जर्नलिझम जे काही त्या संदर्भातले प्रश्न विचारले जातील. मी IT तले होते तर मला काही ITतले प्रश्न विचारले जाऊ शकत होते. सो ते तर तुम्हाला माहिती असलंच पाहिजे. तुमच्या क्षेत्रात काही घडामोडी चालल्या आहेत, समजा तुम्ही लिगल क्षेत्रात आहात तर लिगल बाबतीतले काही प्रश्न तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. पण एक महत्वाचे टप्पे म्हणजे तुम्हाला फेलोशिप का करायची आहे आणि तुमचं काही तुमच्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आहेत का, शासनाच्या काही धोरणांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का, गव्हर्नमेंट म्हणजे आय थिंक ओव्हरऑल ते पाहत आहेत की तुम्ही इथे फेलोशिपची पूर्ण प्रक्रिया करून का येताय. सो तो महत्वाचा प्रश्न होता. पण बाकीचं तर तुम्हाला आलं पाहिजे ना, म्हणजे तुमचं इम्प्रेशन चांगलं पडतं. जर तुम्ही एका क्षेत्रात आहात आणि त्यातला तुम्हाला एकदम बेसिक प्रश्न विचारला तर तो तुम्हाला उत्तर देता येतोय का, नाही तर तुमचे ते मार्क कमी होतात तिथे. त्यामुळे तशी तुम्ही तयारी करा. थँक्यू मॅम. Yes. It'll be really helpful if you guys come with other fellowships too. I'm following updates from LinkedIn. Thank you so much. Yes, thank you, Raj. So we will wrap up the session now. I'll hand over to Ashwini. It has been honor to be here and like talking to all of you. All the best for the exams and subsequent fellowship experiences. I really hope you all are amongst the top 60 who get selected. So all the best.
And Ashwini, over to you. Yes. Thank you so much, Priyanka. Like, really, thank you. This was very insightful and valuable session we had. You have shared all your experiences. Thank you so much for that. The session on this Chief Minister Fellowship Maharashtra has truly been enlightening for all of us. We're grateful for your time and that you have guided through your journey. It's really like very good session we had. To all the participants, thank you so much for joining us and engaging in the informative session. We hope you found it valuable and insightful. If you have any further questions or would like to learn more about the fellowship, feel free to reach out. We have our social media page. You can directly connect us through that. And thank you again, Priyanka, for your time and expertise. We look forward to hosting much more sessions in the future as well. I like really wanted to take a photograph, a digital photograph with like for this session,